अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व हबीबना व दलीलना व मौलाना व सनदना व हबीबना व दलीलना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फया अय्युहन्नास क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला फ़िल क़ुरआनिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीन नस्सुल्लाहा फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ा व जल्ला फ़िल क़ुरआनिल हमीद। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल नबियुकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा फमा तअरफ़ मिन्हा इअतलक वमा तनाकर मिन्हा इख्तलफ़ा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला
कि मुहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुहम्मद से वफा तूने हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज़ है, लौहो कलम तेरा है। अल्लाहुम्मा वलाले खुदाया बहक़्क़े बनी फातिमा, खुदाया बहक़्क़े बनी फातिमा कि बरकौले ईमा कुनम खात्मा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामने आले रसूल। अल्लाहुम्मा सल्ले अला वअला आले। আমার সম্মানিত দিনদার ইমানদার গ্রামবাসী ভাইরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া আদা করি। আল্লাহ পাকের কাছে লক্ষ কোটি শুকরিয়া আমরা আদা করি যে আপনাকে আমাকে আমাদেরকে বসতে দিয়েছেন এখানে মজলিসে। বাবু একটু ব্যাসটা মাইকম্যান কমিয়ে দাও তো। এবং এই মজলিসে আপনাকে আমাকে আল্লাহ এবং তার রাসূলের কথা শোনার তৌফিক দান করার জন্য তিনি তৌফিক দিয়েছেন। আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া আদা করার পরে আমি আপনাদের এলাকার গ্রামবাসী ভাইদের, জলসা কমিটির মেম্বারদের কাছেও আমি আপনাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে শুকরিয়া আদা করছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আপনারা মনে করেছেন যে আমি আপনাদের মাঝে এসে কিছু কথা বলি, এই সুযোগ দিয়েছেন আপনারা, এর জন্য আমি আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া আদা করি। ভাই সাহেব, আলোচনা শুরুর আগে যেহেতু আপনাদের এলাকায় আমি প্রথম এলাম, তাই না জি? বেগনাবেড়া এই গ্রামে আমি এর আগে কখনো আসিনি, ফলে আমি ওয়াজ নসিহত শুরু করার আগে কিছু উসুলের কথা আগে আপনাদেরকে বলি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনুল কারীমে বলছেন, কুল হাল ইয়াস্তাবিল লাযীনা ইয়া'লামুনা ওয়াল লাযীনা লা ইয়া'লামুন। ও মাই প্রফেট, say কুল, are those the people who know and who don't know are equal? That means the people who know and who don't know, they are not equal. অর্থাৎ যে ব্যক্তি জানে আর যে ব্যক্তি জানে না তারা এক নয়। কে বলছেন এটা? আল্লাহ কোরআনে বলছেন। So it is very, very, very important for every mu'min, mu'minat, believers, men and women, that they must know the basic rule of Islam. প্রতিটি নরনারীর জন্য ইসলামের ন্যূনতম জ্ঞান অর্জন করাটা গুরুত্বপূর্ণ। As our Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the seeking of knowledge, it is a mandatory, it is a compulsory for every believers, men and women. Seeking of knowledge is mandatory, বাধ্যতামূলক জ্ঞান অর্জন করা। হাদিসের মধ্যে আল্লাহ নবী বলেছেন, তালাবুল ইলমি ফরিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিম ওয়া মুসলিমা। জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি নরনারীর জন্য বাধ্যতামূলক। এখন প্রশ্ন, আমরা যারা এখানে এসে বসেছি, আমরা কতটা জ্ঞান অর্জন করেছি? ইসলাম বলতে আমরা কি বুঝি? ইসলাম বলতে আমাদের কি ধারণা আছে? এই বিষয়টা যদি আপনি না জানেন, তাহলে আপনি একজন মুসলমান হিসাবে কিয়ামতের দিন আপনাকে ধরা হবে। তাহলে মুসলমান হিসাবে আপনাকে একটা বেসিক জ্ঞান অর্জন করা আপনার জন্য বাধ্যতামূলক। কিছু ভিডিও করোনি, অডিও করো। মুসলমান হিসাবে আপনার জ্ঞান অর্জন করা বাধ্যতামূলক। কতটা জ্ঞান?
ন্যূনতম জ্ঞান, যে জ্ঞানটা আপনাকে ইসলামের বেসিক জিনিসগুলো বুঝতে সাহায্য করে। ইসলামের বেসিক জিনিস তিনটার জিনিসের উপর বেস করে আছে। আপনি ইসলামকে যদি বুঝতে চান, আপনি যদি আলেম ওলামাদের মাধ্যমে ইসলাম বোঝার চেষ্টা করেন, আপনি বিভ্রান্ত হয়ে যাবেন। আপনারা ভাববেন কি বলছেন হুজুর, আলেম ওলামাদের কাছ থেকে জানবো না, তা কার কাছে জানবো? কিন্তু আমি যদি আপনাদেরকে একটু ব্যাখ্যা করি, আপনাকে ভেঙে বলি, তাহলে আপনি আমার কথাটার সাথে সহমত হবেন। এখন আলেম ওলামা বলতে কাকে, সেটা আগে আমাদেরকে বুঝতে হবে। আলেম কে? ওলামা কারা? মাইকে উঠে আমি রুহুল আমিন জলসা করে দিলাম, তার মানে কি আমি আলেম? মসজিদের মেম্বারে দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেব বক্তব্য দিয়ে দিলেন, তার মানে কি তিনি আলেম? একজন আলেম কাকে বলবো সেটা যদি আমি না জানি, তার কাছ থেকে ধর্ম কতটা শিখবো এটা প্রশ্ন। এটা আপনাদের ভাষায় যদি আপনি আপনাদেরকে একটু ভেঙে বলি, এখন ধরুন আপনি একটা মজলিসে বসেছেন, সেখানে একজন আলেম বললো এই শবে বারাত চলে গেল, শবে বারাত নেই বলি। ভাই শবে বারাত বলে কিছু নেই, হালুয়া রুটি খাওয়া বেদাত, বেদাত করলে জাহান্নামে যাবে, একজন আলেম আপনাদেরকে বললো। এরকম কথা হয় না, হয়নি গ্রামে? আর একজন আলেম এসে বলছেন ভাই শবে বারাত পালন করতে হবে, রোজা রাখতে হবে, রাত জাগতে হবে, ইবাদত করতে হবে। তাহলে একজন আলেম আপনাকে শবে বারাত করা নিষিদ্ধ করে জাহান্নামী বললেন, শবে বারাত পালন করলে গুনাহ হবে, বেদাত, বেদাত মানে জাহান্নামী, বেদাতি মানে কুল্লু বিদআত দালালাহ কুল্লু দালালাতুন ফিন্নার, নবীজি বলছেন। প্রত্যেকটা নব আবিষ্কৃত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, আর যেগুলো নব আবিষ্কৃত সেগুলো সব তোমাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। তাহলে একজন হাদিস দিয়ে নবীর কথা বলে আপনাকে বললো শবে বারাত পালন করলে জাহান্নামে, আপনি নামাজ পড়লেন না, শবে বারাতে ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে মোবাইলে পাবজি গেম খেলছেন। মৌলানা সাহেব বলেছেন শবে বারাত পালন করা যাবে। আরেকজন মাওলানা এসে বলছেন হ্যাঁ ভাই হালুয়া রুটি খাও, শবে বারাতে যাও, কবর জিয়ারত করো। একটা যুবক ছেলে সে কোথায় যাবে বলুন? তাহলে দুজনেই আলেম, দুজনেই মাওলানা, দুজনেই নবীর কথা বলছে, দুজনেই নবীর হাদিস কোট করছে, দুজনেই কোরআনের আয়াত পড়লো, কিন্তু দুজনে দুটো আলাদা ব্যাখ্যা করলো। একজন সাধারণ শ্রোতা হিসাবে আপনি কোথায় যাবেন? সর্বপ্রথম আপনার মধ্যে একটা জ্ঞান, আপনার মধ্যে একটা যোগ্যতা অর্জন করতে হবে যে আপনি যাকে শুনছেন ওই বক্তাটা ঠিক বলছে কিনা এটা বোঝার জন্য আপনাকে একটা নলেজ আনতে হবে। ন্যূনতম আপনাকে একটা জ্ঞান অর্জন করতে হবে, এই জ্ঞানটা আপনাকে অর্জন করতে হবে, না হলে আপনি বিভ্রান্ত হয়ে যাবেন। আমার মজলিসে বসলে আপনার মনে হবে আমি ঠিক বলেছি, আবার অন্য একজন মজলিসে বসলে মনে হবে তিনি ঠিক বলেছেন। তাহলে আমি আজকে আপনাদের কাছে আমার কথা মানতে হবে কিনা এটা বলার জন্য আসিনি, তবে আমি আপনাদেরকে ছোট সময় দুটো তিনটা বিশেষ বলছি যে বুনিয়াদের ইসলামের একটা বুনিয়াদ প্ল্যাটফর্ম আছে। এই বিষয়টা আমরা যদি বুঝতে পারি আমাদের ইসলাম বোঝা সহজ হবে। আপনাদেরকে কি বলে দিব? আপনারা শুনবেন ইনশাআল্লাহ। তাহলে আমাদেরকে যে কোনো বক্তা যখন কথা বলবেন আপনি দেখবেন তার মধ্যে তিনটা গুণাবলী পাওয়া যাচ্ছে কিনা, তার বক্তব্যে এই তিনটা বিষয় আছে কিনা। এই তিনটা বিষয়ের ধারা যদি তার মধ্যে আছে আপনি ওই বক্তাটাকে চোখ বন্ধ করে মানুন। সে কোথাকার বক্তা, কোন সিলসিলার বক্তা আমার জানার দরকার নেই, কিন্তু এই তিনটা গুণাবলী যদি তার মধ্যে না থাকে তাহলে আপনি মনে করবেন এর থেকে বেঁচে থাকা দরকার। আমি ভুল এ কথা বলছি না, আমি বলছি না সে আপনাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে, আপনি কথা বলছেন, তবে আপনি চাইলে বেঁচে থাকতে পারেন। যেহেতু আপনি আমার কাছে এখানে এসেছেন ধর্মের কথা শুনতে, আমি তো এখানে আপনাকে কিসসা শুনিয়ে শুধু চলে যেতে পারি না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে যে জীবন দিয়েছেন সেই জীবন বিধানের মধ্যে বলেছেন আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমর মিনকুম। তাহলে একজন মানুষ ইসলামকে বুঝতে গেলে তিনটা ধারাকে বুঝবে: আল্লাহ অনুসরণ, ইতিআত ইত্তেবা, রাসূলের ইত্তেবা, ওয়া উলিল আমর মিনকুম, এবং আল্লাহ এবং তার রাসূলের কথাকে যিনি আমির উলিল আমর আছেন যারা তারা বলবেন। আল্লাহর ব্যাখ্যা তো আমরা প্রায় সকলেই জানি, বিষয় হচ্ছে আল্লাহ সব ক্ষমতার মালিক। আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়া পাঠিয়েছেন, আল্লাহ আমাদেরকে মৃত্যু দিবেন, আল্লাহ আমাদেরকে কবরে রাখবেন, আল্লাহ আমাদেরকে এরপর বাসা বাদাল মউত মৃত্যুর পরে তুলবেন, ফেরেশতারা আমার সামনে দাঁড়াবেন, হিসাব হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা সবাই জানি। সব কিছু ভালো মন্দ কদরে খাইরিহি ওয়া শাররিহি মিনাল্লাহি তাআলা, সব কিছু আমার আল্লাহ আমাদের কাছে রাখেন। নবী এখান থেকে উম্মত বিভ্রান্ত হওয়া শুরু।
নবীকে আমরা কতটা মানবো, নবীকে কতটা মানবো না, নবীকে মানতে গেলে কতটা মানা উচিত, নবীকে মানতে গেলে একদল বলছেন এইভাবে নবীকে মানলে শিরক হয়ে যাবে, এইভাবে নবীকে মানলে জাহান্নামে চলে যাবে, ইত্যাদি। আমি আপনাদেরকে নবীকে মানার ক্ষেত্রে কোরআন এবং হাদিসের কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আমার আলোচনা এগাবো। নবীকে মানতে গেলে আগে আপনাকে বুঝতে হবে নবীকে আমরা কেন মানব। কেননা আল্লাহ কোরআনে আমাদের নবীকে অনুসরণ করতে বলেছেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া আমিনু বিরাসূলিহি, হে আল্লাহর বান্দা, ঈমান আল্লাহর প্রতি আনতে হবে, কথা আমরা জানি। আমাদের ঈমান আল্লাহর প্রতি। আল্লাহর কোরআন খুলে দেখিনি, আল্লাহর কোরআন বলে ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া আমিনু বিরাসূলিহি, হে ঈমানদাররা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং রাসূলের প্রতি ঈমান আনো। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? ঈমান কার প্রতি আনবো? আগে আমরা শুধু কি শুনি, ঈমান কার প্রতি আনতে হবে? আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হবে। এটা আমাদের সমাজের প্রচলিত কথা, এই কথা আমাদের সমাজে প্রচলিত কথা। রাসূলের প্রতি ঈমান আনতে হবে, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হবে, অবশ্যই আল্লাহর প্রতি। কিন্তু আল্লাহর কোরআন আমাকে কি বলছে? যে রাসূলের প্রতি ঈমান আনো। যে ব্যক্তি রাসূলের প্রতি বিশ্বাস আনতে না পারলো, সে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আনতে পারবে না। ও মুখে যতই বলুক আমি আল্লাহকে মানি, কেননা আল্লাহকে মানার পদ্ধতি, আল্লাহকে কিভাবে মানতে হবে, এই বিষয়টা রাসূলুল্লাহ দেখিয়েছেন। এজন্য নবীর প্রতি ঈমান আনা জরুরি। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া আমিনু বিরাসূলিহি ইউতিকুম কিফলাইন মির রাহমাতি ওয়া ইয়াজআল লাকুম নূরান তামসুনা বিহি। হে যুবকেরা, জওয়ানেরা, বেগনাবাড়ির মানুষেরা, আল্লাহওয়ালা যুবক জওয়ানেরা, শুনে নাও, যদি তুমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো এবং রাসূলের প্রতি ঈমান আনো, আল্লাহর কোরআন বলে ইউতিকুম কিফলাইন মির রাহমাতি, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে আতা করব, তুমকো আতা কিয়া যাবেগা, তোমাদেরকে আতা করা হবে আল্লাহর রহমত থেকে দ্বিগুণ পরিমাণ। কি আতা করা হবে? আল্লাহর রহমত থেকে দ্বিগুণ পরিমাণ তোমাদেরকে আতা করা হবে। ওয়া ইয়াজআল লাকুম নূরান তামসুনা বিহি, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর নূরের সমুদ্রের মধ্যে বিচরণ করবে। সবচেয়ে বেশি রাসূলের প্রতি ঈমান কারা এনেছিলেন? সাহাবারা, তাই না জি? সাহাবাদের ঈমান নবীর প্রতি বেশি না আমাদের? সাহাবাদের ঈমান বেশি, সাহাবারা চোখে দেখেছেন। কিন্তু আপনি আমি যদি নবীর উপরে ঈমান আনার বিশ্বাস রাখি, নবী আপনাকে আমাকে সংবাদ দিয়ে গেছেন, নবীজি আপনার আমার ব্যাপারে কি বলেছেন শুনে নেন, তারপরে আপনি কাজ করবেন। আগে আপনাকে ফল বলে দেওয়া হচ্ছে। মানুষ পুকুরে শীতকালে যদি বলে এই শীতকালে এই পুকুর পার হবি, আমরা কেউ পার হব? কেউ হবো না? না দাই, ঠান্ডায় ভাই। এখন কেউ যদি বলে ভাই এই শীতকালে এই পুকুরের ওপারে এপারে এসে 5,000 টাকা দিব, আপনি দেখবেন কত লোক লাফানোর জন্য তৈরি। কেন না? প্রাইস শুনে নিয়েছে। কেন না? তারা ঠান্ডায় একটু কষ্ট হবে ঠিক আছে, কিন্তু পার হয়ে গেলে 5,000 টাকা পাবো। নবীজিকে মহব্বত করলে কি পাবো আগে আপনাদেরকে শুনিয়ে দিই। নবীজি সাহাবারা বসে আছেন, আচ্ছা বলছেন, আচ্ছা বলো দেখি সবচেয়ে আশ্চর্যের ঈমান কি? আইয়ু ঈমান আজিব ইলাইকুম, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আজীব ঈমান, সবচেয়ে আশ্চর্যের ঈমান কার? সাহাবারা বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, সবচেয়ে আশ্চর্যের ঈমান হচ্ছে নবীর ঈমান। নবীজি বলছেন আমি রাসূলুল্লাহ, আমার উপর ওহী আছে, আমি তো আল্লাহর ওহী আছে, আমি আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবো না, কে আনবে? সবার আগে বলো ফেরেশতাদের ঈমান, তারপর তারা বলবেন নবীর ঈমান। নবীজি বলবেন না, ফেরেশতারা তো আল্লাহকে দেখছেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, তাহলে আপনার নবীর ঈমান? নবীজি বলেন আমার উপর তো ফেরেশতারা ওহী নিয়ে আসছেন। সাহাবারা বলেন ফানাহনু, আমাদের ঈমানটা? নবীজি বলেন আমি তোমাদের মাঝে বসে আছি, আমাকে তোমরা দেখছো, আমার উপর ওহী আসছে, তোমাদের ঈমান আশ্চর্য কি? সাহাবারা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি বলুন। রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন আমার সাহাবারা, একটা
একটা জামানা আসবে, একটা সময় আসবে যখন আমি রাসূলুল্লাহ দুনিয়ার মাঝে থাকবো না, তোমরাও থাকবে না, কিন্তু জেনে না ওই সময় আমি নবীর কথা থাকবে কিছু সাহিফাতে, কিছু কিতাবের মধ্যে, কিছু গ্রন্থের মধ্যে আমি রাসূলুল্লাহর প্রতি ঈমান আনার কথা বলা থাকবে। আর মুসলমানদের একটা শ্রেণী, একটা দল ওই কথাগুলো পড়বে আর আমি রাসূলুল্লাহর প্রতি মজবুতির সাথে ঈমান আনবে। আল্লাহর দরবারে আমি রাসূলুল্লাহ জানিয়ে দিই তাদের ঈমানটা সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যের ঈমান। সুবহানাল্লাহ। সাহাবার নবী। এখন কেউ যদি এসে বলে বুখারীর হাদিসটা তো সঠিক না, আপনি প্রমাণ করতে পারবেন? বুখারীতে যে হাদিস আছে এটা নবীজির কথা, প্রমাণ করতে পারবেন? আমরা পারবো না। বিশ্বাস করেছি নবীর কথা। কি ভাই কথা বুঝছেন না বুঝেননি? আমরা বিশ্বাস করেছি আবু দাউদের হাদিসটি আমরা বিশ্বাস করেছি। নবীজি বলছেন ওদের কাছে আমি নবীও থাকবো না, তোমরাও থাকবে না, কিন্তু ওদের কাছে কিছু সাহিফা যাবে, কিছু কিতাব যাবে, কিছু গ্রন্থ যাবে, ওতে আমি নবীর কথা লেখা থাকবে। ওরা ওটাকে বিশ্বাস করে আমি নবীর প্রতি ঈমান আনবে। শুনে না আমি রাসূলুল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছি তাদের প্রতি সবচেয়ে আশ্চর্যের ঈমান। নবীজির পরে আবার আপনারা আমার জন্য সুসংবাদ দিচ্ছেন, বলছেন তোমরা যারা আমার প্রতি ঈমান এনেছো কারা? সাহাবারা। আমি রাসূলুল্লাহ তোমাদের উপরে সালামতি পাঠ করছি, তোমাদের জন্য দোয়া চাইছি, শান্তির দোয়া চাইছি। আমার সাহাবা, আমি নবী দুনিয়া থেকে চলে যাব, একটা জামানা আসবে যে লোক নবীকে মানতে চাইবে না, একটা সময় আসবে লোক নবীকে নিজের মতন মনে করবে, একটা জামানা আসবে লোক নবীকে নিজের লোক মনে করবে, একটা সময় আসবে লোক নবীকে বলবে নবী মরে গেছেন, একটা জামানা আসবে লোক বলবে নবী কিচ্ছু করতে পারবে না, একটা জামানা আসবে যখন লোক বলবে রাসূলুল্লাহ দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, রাসূলুল্লাহ ব্যাস খতম, নবী শুধু কলমা পড়তে হবে, নবী আমাদের ভালো মন্দ করতে পারবে না। নবীজি বলেন এই সময় একটা সময় আসবে লোক আমি নবীকে বিশ্বাস করবে, আমার কথাকে বিশ্বাস করবে, আমার প্রতি ইয়াকিন রাখবে, আমার প্রতি ভরসা রাখবে। হে সাহাবারা শুনে নাও, ওই লোকেদের জন্য আমি রাসূলুল্লাহ 7 বার সালামতি পাঠ করছি। সুবহানাল্লাহ। নারে তাকবীর, নারে সালাত। তাহলে নবীজিকে আমাদেরকে ভালোবাসতে হবে। নবীজিকে, আপনার আমার চোখে নবী হচ্ছেন একজন মানুষ। নবীকে দুনিয়াতে আল্লাহ কোরআনে পাঠিয়েছেন, হুয়াল্লাযী বাআসা ফিল উম্মিয়িনা রাসূলাম মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিহি ওয়া ইউযাক্কিহিম ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাব। হে বিশ্ববাসীরা, তোমাদের মাঝে একজন নবীকে আল্লাহ কোরআনে বলেন আমি পাঠিয়েছি, ওই মক্কার উম্মিদের মাঝ থেকে, মক্কার অজ্ঞ মূর্খ জাহেলদের মাঝ থেকে একজন নবীকে পাঠানো হবে। এই নবী তোমাদেরকে কি করবেন না, ওয়া ইউযাক্কিহিম, তোমাদেরকে পবিত্র করবেন, জিনা থেকে তোমাদেরকে পবিত্র করবেন, মদ থেকে করবেন, খারাপ কাজ থেকে করবেন, অন্যায় থেকে করবেন, পরচর্চা থেকে মুক্ত করবেন, অন্যের বিবির দিকে, অন্যের স্ত্রীর দিকে, অন্য মহিলার দিক থেকে তোমাদের চোখকে হেফাজত করা হবে, তোমাদের জবানকে হেফাজত করা হবে, তোমাদের চোখকে হেফাজত করা হবে। রাসূলুল্লাহ তোমাদের জন্য দুনিয়ার জমিন সবচেয়ে ভালো জমিন বানিয়ে দিবেন এবং ওয়াইউআল্লিমুহুমুল কিতাব, তোমাদেরকে কিতাবের কথা জানানো হবে। আমি রুহুল আমিন চাইলে ওয়াজ শুরু করে দিতে পারতাম। কেন আমি কোরআনের কথা বলছি আপনাদেরকে? কেননা নবী মক্কার লোকেদেরকে কিতাব মানে কোরআনের খবর দিয়েছেন। আমি আপনাদেরকে কোরআনের কথা এই জন্য বলছি, কোরআনের কথা শোনার পরেও যদি আপনি দুনিয়া দনমন করেন তাহলে আপনি জেনে নিন ওই 7 বারের মোবারকবাদের উম্মত আপনি হতে পারবেন না। আপনি ওই উম্মতদের মধ্যে হতে পারবেন না যে উম্মত নবীজিকে সাহাবারা যে বিশ্বাসের মধ্যে বিশ্বাস এনেছিলেন, ওই বিশ্বাস আনতে পারবেন না। আপনি মনে করছেন আমি নামাজ পড়ে, আপনি মনে করছেন আমি হজ করে আল্লাহকে রাজি করিয়ে নিব। সাহাবারা কিভাবে আল্লাহকে রাজি করিয়েছেন সেটাকে আপনাকে জানতে হবে। তাহলে নবীর ব্যাপারে যদি ধারণা স্বচ্ছ না থাকে, ইসলামের ব্যাপারে আমাদের ধারণা স্বচ্ছ থাকবে না। আমাদের কাছে ইসলাম কি? আজকে একজন লোককে বলেন ইসলাম কি ভাই, একজন ছেলে বলবে ইসলাম মানে নামাজ পড়তে হবে, রোজা রাখতে হবে, হজ করতে হবে। কি ভাই কথা ঠিক না ভুল বলছি? আজকে আপনার আমার কাছে ইসলাম বলতে কি বুঝায়? নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত এগুলো। আচ্ছা বলেন দেখি, আচ্ছা একটা লাইট বন্ধ করা যাবে? খুব গরম হচ্ছে। হালকা একটা পাখা দিয়ে দেন, যে কোনো একটা করে দেন, যে কোনো একটা করে দেন, পাখা চালিয়ে দেন অথবা লাইট। আপনার আমার কাছে ঠিক আছে, আপনার আমার কাছে আজকের দিনে ইসলাম বলতে নামাজ পড়া, রোজা রাখা, হজ করা। আপনাদের মধ্যে মুনাফিকের নাম কে কে শুনেছে? শুনেনি হাত তুলেন তো। যে মুনাফিক, আমি জানি না মুনাফিক কাকে বলে। আপনার কেউ এরকম কথা শুনেছেন? মুনাফিকের নাম শুনেননি এমন কেউ আছেন?
বলুন, সবাই শুনেছি। মুনাফিক কে? নবীর জামানায় একদল লোক ছিল, যে লোকেরা আল্লাহ পাক তাদেরকে মুনাফিক বলেছেন। কোরআনে আল্লাহ এদের বিবরণ দিয়েছেন, ইজা জাআকাল মুনাফিকুনা ক্বালু নাশহাদু ইন্নাকা লারাসূলুল্লাহ ওয়াল্লাহু ইয়ালামু ইন্নাকা লারাসূলুহু ওয়াল্লাহু ইয়াশহাদু ইন্নাল মুনাফিকিনা লাকাযিবুন। আল্লাহ নবী, দয়ার নবী, নূর নবীর ব্যাপারে কোরআন বলে, হে নবী, মুনাফিকরা আসবে আর বলবে আপনি আল্লাহর নবী। আল্লাহ জানেন আপনি আল্লাহর নবী। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন ওই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী। মুনাফিকদের কি গুণ ছিল? মুনাফিক নামাজ পড়তো না পড়তো নি? ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই, বলে দিলাম কমিটির একজন কাজ করেন। এই বলেন, মুনাফিকরা নামাজ পড়তো না পড়তো নি? জোরে বলুন, পড়তো না? মুনাফিকরা নবীর সাথে রোজা রাখেনি? মুনাফিকরা হজে বেরোয়নি? আপনি ইসলাম বলতে বুঝছেন নামাজ পড়া, রোজা রাখা, হজ করা। আমি ধরেই নিলাম আপনি ঠিক। মুনাফিকরাও নামাজ পড়েছিল, রোজা রেখেছিল, হজ করেছিল। আপনার মনে কেন এই প্রশ্ন আসেনি? কেন আপনার আলেমকে, কেন আপনার মৌলানাকে, কেন আপনার হুজুরকে, কেন আপনার আমিরকে এ প্রশ্ন আপনি করেননি? আপনার মনের মধ্যে আসেনি, হুজুর সাহেব, আমির সাহেব, আপনি যে বলছেন নামাজ পড়লে জান্নাতে যাব, আচ্ছা বলেন তো, মুনাফিকরাও তো নামাজ পড়েছিল, তাহলে কি ওরাও জান্নাতে যাবে? আপনি প্রশ্ন এই জন্য করেননি কারণ আপনি ধর্ম জানেন না। আপনার কাছে ধর্মের কোনটা গভীর এবং কোনটা হালকা এটা বোঝেননি। ফলে আপনি যে নামাজ পড়ছেন, কালকে আপনার মাথায় এই প্রশ্নটা এসে গেলেই আপনি নামাজ পড়ার আগে আর কিছু জিনিসের ব্যাপারে বুঝতেন। কেন? যদি নামাজ পড়ে, যদি রোজা রেখে, যদি হজ করে, যদি হুজুর এসছেন মিলাদ পড়ে নবীর নামে ইয়া নবী সালাম আলাইকুম পড়ে দিলে জান্নাত পাওয়া যেত, তাহলে মুনাফিকরা জান্নাতি হতো। তাহলে মুনাফিকদের মধ্যে একটা জিনিস ছিল না, একটি কাজ ছিল না, সেটা হচ্ছে তারা নবীকে মানত না। তারা নবীর কথাকে অন্তর থেকে বিশ্বাস করত না। তারা মুখে বলতো আমরা নবীকে মানি, কিন্তু তারা নবীকে মানত না। আপনার এবং আমার মাঝে যদি এই অবস্থাটা হয়, তারা মনে করতো নবী তাদের মতন মানুষ, তারা বলতো মুনাফিক অনেক চালাক লোক, মুহাম্মদ অনেক চালাক লোক। ইমানদাররা নবীকে কিভাবে দেখেছে, ওইভাবে যদি আপনি না দেখেন ইমানদারকে, আচ্ছা ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। আবু বকর সিদ্দিক, সাইয়েদনা উমর, সাইয়েদনা আলী, সাইয়েদনা উসমান ইবনে আফফান সহ সাহাবারা কিভাবে দেখতেন, ওইভাবে আপনাকে আমাকে নবীকে দেখতে হবে। নবীর ব্যাপারে তারা এই বিশ্বাস করতেন। কোরআনের আয়াত, ঠিক আছে ঠিক আছে, বাস বাস, আর কিচ্ছু না, আর কিচ্ছু না। ভাই আমার, আল্লাহ নবী, দয়ার নবী, নূর নবীর প্রতি সাহাবাদের ভাবনা কেমন ছিল? আল্লাহর কোরআন তাদেরকে হুকুম দিয়েছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তারফাউ আসওয়াতাকুম ফাওকা সাওতিন নবী। কথা আর বাড়াবাড়ি করবেন না, আমি তো বললাম ছেড়ে দেন, ব্যাস। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তারফাউ আসওয়াতাকুম ফাওকা সাওতিন নবী। হে ঈমানদারেরা, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপরে নিজেদের গলার আওয়াজটা বাড়িও না, এটা আল্লাহর কোরআনের হুকুম। নবীকে, হে মুসলমানেরা, তোমাদেরকে জানানো হচ্ছে, হে মুসলমানেরা তোমরা জেনে নাও, বেগনাবাড়ি ছেলেরা নবীর ব্যাপারে তোমাদের ধারণা করে নাও, না হলে তোমাদের ইবাদত তৈরি হবে না। ধর্ম যে কোনো জায়গা থেকে শিখো, ধর্ম যে কোনো সিলসিলা থেকে শেখো, ধর্ম যে কোনো দরবার থেকে শিখো। আমি রুহুল আমিন তোমাদেরকে কোনো দরবারের প্রচার করতে আসেনি, কিন্তু আমি যেটা বলতে এসেছি, কোরআন এবং হাদিসের আলোকে জেনে নাও নবীর ব্যাপারে তোমার কি ধারণা থাকবে। নবীর গলার কণ্ঠের উপরে আল্লাহ হুকুম দিচ্ছেন, তোমরা গলার আওয়াজ বাড়িও না। ওয়ালা তাজরু লাহু বিল কওলি কাজাহরি বা'দুকুম লিবা'দিন আন তাহবাত আমালুকুম ওয়া আনতুম লা তাশউরুন। আল্লাহর কোরআন বলছে, হে বিশ্ববাসীরা, হে ঈমানদারেরা, তোমরা নবীর সাথে ওই মুআমেলাত করো না, কাজাহরি বা'দুকুম লিবা'দিন। তোমরা একে অপরের সাথে যেমন মুআমেলাত করো, একে অপরের সাথে যেমন গল্প করো, একে অপরের সাথে যেমন ঠাট্টা করো, একে অপরের সামনে যেমন বসে থাকো, নবীর সামনে তোমরা এই মুআমেলাত করো না। নবীর সামনে গলা আওয়াজ দিয়ে কথা বললে, নবীকে তোমরা তোমাদের মতন মনে করলে, যদি এরকম ভাবো, আল্লাহর কোরআন বলছে আন তাহবাতা আমালুকুম, আমি আল্লাহ তোমাদের আমলকে ধ্বংস করে দেব।
জি ওই নামাজ, জি ওই রোজা, জি ওই জিকির, জি ওই কিয়াম, জি ওই তসবিহ, জি ওই দান। এগুলো আমল আপনি করছেন, আমল করছেন, আর আপনার নেকি জন্মাচ্ছে। আপনাকে আপনি মনে করছেন আমি সারা ধরে তাহাজ্জুদ পড়ছি, আপনি মনে করছেন আমি মেহমানদারি করছি, হুজুর এসে 30 জন লোককে খাওয়াচ্ছি, আপনি মনে করছেন নবী আর কি করবে, আমল না তৈরি করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। আপনি এইটাকে ধর্ম মনে করেছেন, নবীজি আপনাকে এই ধর্ম দিয়ে যাননি। নামাজ তো পড়তেই হবে, রোজা তো রাখতেই হবে, কিন্তু নবী কি দিয়ে গেছিলেন সাহাবাদেরকে, সাহাবারা নবীকে কি ভেবেছিলেন আগে বুঝেলি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো ধর্মের বিষয়টা। আল্লাহ বলছেন আনতাহাবাতা আমালুকুম ওয়া আনতুম লা তাশউরুন। শোনো, তোমরা যারা নবীর সামনে ওইভাবে কথা বলবে চেঁচামেচি করে, তোমরা যারা নবীকে নিজের মতন মনে করবে, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে বলছি তোমাদের আমল ধ্বংস করে দিব। নবী মরে গেছেন, চলে গেছেন, এ কথা বলেই আমি আল্লাহু আকবার করে জামাতে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছি। আল্লাহ বলছেন তুই তো নামাজ পড়ছিস, কিন্তু আমি আল্লাহ তোর আমলকে ধ্বংস করে দিব। ওয়া আনতুম লা তাশউরুন, তোমরা জানতে পারবে না। সম্মানিত হাজিরিন, রাহমাতুল লিল আলামিন, দো জাহানের বাদশা, রাসূলুল্লাহর প্রতি ঈমান বলতে আল্লাহ নবীর প্রতি খৌফ, আল্লাহ নবীর প্রতি ভালোবাসা, আল্লাহ নবীর প্রতি আদব হচ্ছে রাসূলুল্লাহর প্রতি ঈমান। সাহাবাদের জীবনী যদি আমরা লক্ষ্য করি, সাহাবারা যদি রাসূলুল্লাহর দরবারে এসে বসে যান, সাহাবাদের আওয়াজগুলো নবীর কণ্ঠের উপরে আওয়াজ এসে যেত না। নবী যদি কোনো কথা বলে দিতেন, রাসূলুল্লাহ যদি কোনো হুকুম দিয়ে দিতেন, ও মুসলমানেরা, নবীর সেই হুকুমের বাইরে কোনো মুসলমান কথা বলতো না। যদি কেউ বলতো, মুসলমানেরা তাকে মুনাফিক মনে করত। নবী বলে দিয়েছেন, এটাই শেষ কথা। এই ভাবনা আমাদেরকে করতে হবে, নবীকে ওমর কেমন ভালোবাসো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বিবি বাচ্চা সম্পদ নিজের জান, তারপরে আপনাকে ভালোবাসি। ওমর মুমিন হওনি। হে বাগনাবাড়ির যুবক, মন দিয়ে নিজের নফসকে, নিজের অন্তরকে জিজ্ঞেস করো। আল্লাহর কোরআন বলছে ওয়াল তানজুর নাফসুম মা কদ্দামাত লিগাদ। Oh you the believers, look at your deed, what you will be sent for the tomorrow. কি ছেড়ে যাচ্ছ? নবীর নামে মিলাদ করে জিলেবি খাওয়াতে এখন বেগনাবাড়ির 90% লোক দাঁড়িয়ে আছে, কেউ কোনো অসুবিধা নেই। নবীর নামে চিল্লা দেওয়ার জন্য এখন 4 মাস বেরিয়ে যাচ্ছি, কোনো অসুবিধা নেই, খাবো দাবো, ঘুরবো, হো করে নামাজের দাওয়াত দিব। নবী বলেছেন সুদ যে খায়, সুদের সঙ্গে যারা যুক্ত আছে, আল্লাহ এবং তার রাসূল তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। বেগনাবাড়ি গ্রামে বন্ধন ব্যাংক ভর্তি হয়ে আছে না নেই? জি, ভুল বলছি নাকি? আপনাদের গ্রামে সব ওলি আল্লাহ মানুষ, বন্ধন কেউ লাইনি তো? আপনি লক্ষ্য করে বলেন দেখি, পীর সাহেব থেকে আমির সাহেব কজন লোক বন্ধন ব্যাংকের বিষয়ে কথা বলেছে? কজন লোক সুদের বিরুদ্ধে কথা বলে? একটা সুদ, আমরা ভারতবর্ষে বাস করি, মজবুরিতে একটা সুদ নেওয়া উচিত না। আপনি বড় ব্যবসায়ী হয়ে গেছেন, 10 কোটি টাকা, 20 কোটি টাকা, 50 লাখ টাকা আপনার ব্যবসা করে হালাল পয়সা ইনকাম করছেন, সরকার বলছে ওর লোন নিয়ে, ওকে ট্যাক্স দে। গভর্নমেন্ট আপনাকে সুদ নিতে বাধ্য করায়, ওর নামে একটা করে দেবে, মজবুর। ঘরে আপনার বিবি, আপনার বাচ্চা, আপনার বউ, আপনার মা, আপনার ফুপু, আপনার চাচি, আপনার খালা মিলে একটা গ্রুপ বানিয়ে 1 লাখ টাকা লোন নিল, 2 লাখ টাকা নিয়ে এসে ঘরের মধ্যে একটা ফ্রিজ কিনছে, একটা এসি লাগাচ্ছে, একটা টিভি লাগাচ্ছে, তারপর প্রত্যেক মাসে কিস্তি দিচ্ছে। গরিব হয়ে যাচ্ছে, সংসারের মধ্যে অভাব। এইখানে নবীর মোহাব্বতের লোক পাওয়া যাবে না। জোরে আমিন না আস্তে আমিন? বেরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন না বাহাক্কে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ? কি বলে জোরে, কি বলে 4 রাকাতের পরে দোয়া না দোয়া নয়, এই নিয়ে মুসলমান সমাজের আলেমেরা মাথা ফাটিয়ে ফেলছে। মুসলমান সমাজের আলেমের কারো মাথা ব্যথা নেই যে গ্রামে পুরো বন্ধন ঢুকে গেছে, চলো আমরা এর বিরুদ্ধে লড়াই করি। বন্ধন যে ঘরে আছে, আমি ইমাম সাহেব সে ঘরে খাবো না, আমি হুজুর সাহেব ওই ঘরে যাব না, আমি আমির সাহেব ওই লোকের সাথে সম্পর্ক করবো না। তুমি ইচ্ছা করে তোমার বউ বন্ধনে গিয়ে, বাইরে ব্যাংকে গিয়ে এ করে। ধর্মের কোথায় আমরা পিছিয়ে আছি এবার বুঝে আসছে না? আসছে নিজি?
কথা বুঝতে পারছেন না পারেননি? এই যে জায়গাটার কথা বলছি, এই জায়গাটার কেউ খেয়াল নেই। গোটা গ্রামে 20টা মদখোর আছে, ধরে নিলাম 10টা মদখোর আছে, মাতাল আছে। গোটা গ্রামের কাউকে দেখবেন না ওই মাতালদের বিরুদ্ধে কোনো সালিসি ডেকেছে। খুব ভুল না বললে এইসব এই সাদা দাড়ি লোকগুলোকে জিজ্ঞেস করুন, 20 বছর 25 বছর আগে গ্রামে কারো হিম্মত ছিল মদ খেয়ে এসে গ্রামে চিল্লানোর? কারো হিম্মত নেই। সমাজ বয়কট করে দিবে, গ্রাম বয়কট করে দিবে। ওরে বাপরে, এখন ভোটের আগে নেতারা ডেকে বলছে আরে খা খা, কিছু হবে নি, ভিটামিন জল আছে, খা। গ্রামের কোনো আমির সাহেব, মৌলানা সাহেব, পীর সাহেবের কোনো টেনশন নেই যে বেগনাবাড়ি গ্রামের ছেলেরা মাতাল হয়ে যাচ্ছে। আমি হুজুরের কথা বলতে পারছি না, তোমার মসজিদের গ্রামের মধ্যে মাতাল ছেলেরা জলসা কমিটিতে এসে দুটো মদখোর লোক, আমি ওই জলসা নেব না। আমির সাহেবের ওইখানে মেহনত করার কোনো দরকার নেই যে মাতাল ছেলে সুদখোর ছেলেকে আটকাতে হবে, এটা নিয়ে চিন্তা নেই। নবী জিন্দা না মুর্দা, নবী নূরের না মাটির, এই নিয়ে মুসলিম সমাজ লড়াই করছে, এই নিয়ে মুসলমান সমাজের জলসা চলছে। সম্মানিত হাজিরিন, রাসূল আরবীর প্রতি আমাদের ভাবনাকে রাখতে হবে। নবীর প্রতি সাহাবারা কেমন ভাবনা রেখেছেন? আল্লাহ নবীর দুনিয়া জমিনে ইতিম ছেলে এসে পৌঁছে গেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, প্রতিবেশী বড় কষ্ট দেয়, প্রতিবেশী বড় আঘাত করে। হুজুর, আপনার এই প্রতিবেশী এই সাহাবী একটি গাছের সাথে আমার গাছ মিলে যায়, সীমানার মধ্যে কোনো ধুধু দেওয়া নেই, সীমানার মধ্যে কোনো বেড়া তার দেওয়া নেই, সীমানার মধ্যে কোনো চাল নেই, যে কারণে এই ব্যক্তির সাথে আমার প্রায় ঝগড়া লাগে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর আপনি যদি অনুমতি দেন, ওই লোকটা যদি এই বাঁকা জায়গাটা, সীমানার এই জায়গাটাকে ঠিক করে দেয়, তাহলে আমি আমার পাঁচিল দিয়ে দিব, আর তাহলে অশান্তি হবে না। নবীজি দাঁড়িয়ে ওই লোকটাকে বলছেন, এই তুমি একে এই জায়গাটা দিয়ে দাও, দিয়ে সোজা করে নাও। ওই সাহাবী বলছেন, রাসূলুল্লাহ আমি দেব না। নবীজি আবার বললেন, তুমি দাও, এই এতিম ছেলেকে দিয়ে দাও, আমি নবী তোমার জন্য দোয়া চাইছি, আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে ঘর দিবেন। কত বড় কথা! সাহাবী, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি দেব না। সাহাবারা পাশ থেকে ওকে বলেন, আরে তুমি কি লোক, একটা সামান্য এইটুকুন জায়গা, গাছের একটা সীমানা ঠিক হবার জন্য একটা বাঁকা জায়গা দিতে পারছো নি? নবীজি তোমার জন্য জান্নাতে দোয়া চাইছেন। না, আমি দেব না। এমন সময় একজন সাহাবী উঠলেন, উঠে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ওই এতিম ছেলেটাকে যদি এই গাছটা অন্য কেউ করে দেয়, জায়গাটা যদি সোজা করে কেউ করে দেয়, তাহলে কি জান্নাতে সেও ঘর পাবে? নবীজি বললেন, হ্যাঁ, যে করে দিবে সেই জান্নাতে ঘর পাবে। যুবক ছেলেটি দাঁড়ালো, ওই লোকটা যে না না বলছিল, এই শোনো, তুমি জানো মদিনার অমুক জায়গায় আমার একটা খেজুর বাগান আছে? হ্যাঁ জানি। ওর ভিতরে একটা বাড়ি আছে, ঘর আছে, বাংলো? হ্যাঁ জানি। ওর ভিতরে একটা মিষ্টি পানির কুয়া আছে। মদিনাতে দু ধরনের কুয়া আছে, একটা খার পানি, এই আপনাদের এখানে খার পানি খাচ্ছিলাম, পুজো করছিলাম, দেখলাম পানি খার পানি, যেগুলো চাষাবাদের কাজে লাগে, গবাদি পশু পানি পাখিরা খায়। আরেকটা পানি হচ্ছে মিষ্টি পানি, যেটা মানুষ খায়। মিষ্টি পানির কুয়া আছে। বলে হ্যাঁ, কে জানেনি, সবাই জানে। ওরকম মদিনায় কটা বাগান আছে? কয়েকটি বাগানের মধ্যে তোমার একটি। ওই সাহাবী যুবক বলছেন, শোনো, তুমি ওই এতিম ছেলেটাকে ওই জায়গাটা দিয়ে দাও, ওই সামান্য এক হাত বাঁকা জায়গা, তুমি ওইটা দিয়ে দাও, তার বিনিময়ে আমি তোমাকে খেজুর বাগানটা দিয়ে দিচ্ছি। চাইলে বলতে পারতেন অর্ধেক মালিক তুমি, চাইলে বলতে পারতেন ঠিক আছে 10টা খেজুর গাছ দিয়ে দিব, তুই একটা, রাজি হয়ে যেত। বললেন আমি পুরো খেজুর বাগান দিচ্ছি। লোকটা ধড়ফড় করে উঠেছে, এই লোকেরা শুনছো, কি বললো, আমাকে বলছে ওই খেজুর বাগানটা দিয়ে দিবে। তোমরা কত লোভী ছিলেন। নবীর সাহাবী, কিন্তু তার এই হাদিসের মধ্যে থেকে প্রমাণ হচ্ছে সে লোভী ছিল। আল্লাহ নবী তাকিয়ে ওই যুবকের দিকে বললেন, এখন তোমার জন্য জান্নাতে অসংখ্য খেজুর বাগান। ভাই আমার, বন্ধু আমার, ইসলামকে জানতে হবে, দ্বীনকে জানতে হবে। আমল করার আগে যদি দ্বীনকে না জানেন, ধর্ম না জানেন, তাহলে ওই আমলের কোনো মূল্য নেই। যুবক ছেলে সাহাবী হাঁটতে হাঁটতে ওই দোকান ঘরের মধ্যে ওই খেজুর বাগানের সামনে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বাগানের ভিতরে বিবি রান্না করে, ছেলে খেজুর বাগানে খেলাধুলা করে, বাপের বাগানের এই খেজুর পাড়ে সেই খেজুর পাড়ে, পকেটের মধ্যে খেজুর নিয়ে ছোটাছুটি করছে। বাইরে দাঁড়িয়ে বিবিকে ডাক দেয়, স্বামী বলে, বিবি রে এদিকে বেরিয়ে এসো। বিবি অবাক, বাগানের ভিতরে কি রে বাবা? স্বামী বাগানের বাইরে থেকে ইশারা করে ডাকছে, এখানে এসো।
এই ঘটনা বলার আগে কল্পনার চোখে ভাবুন, আপনি মজলিসে এসেছেন, কোনো এক প্রসঙ্গে হয়তো কিছু টাকা পয়সা লাগবে, আমি এখন হয়তো বলেছি মসজিদের জন্য বা যে কোনো কারণে হয়তো টাকা চাইলাম, যদিও আমি আজকে চাইছি না, বোঝানোর জন্য বলছি। এমন সময় আপনাকে বলা হলো যে ভাই 2000 টাকা করে কেউ আছেন? আপনার পকেটে 2000 টাকা আছে কিসের জন্য? আগামীকাল আপনার মুদি দোকানে আপনি টাকাটা দিবেন আগের মাসের বাজারের জন্য। আপনি 2000 টাকা আবেগে এসে আল্লাহর দিনের কথা শুনে আপনার মনে হয়েছে যা হয় হবে, আল্লাহর রাস্তায় 2000 দিয়ে দিয়ে আপনি দিয়ে দিলেন। আর বিবিকে গিয়ে বাড়িতে বললেন, জানো বউ, যা টাকা ছিল হুজুর বলেছে আল্লাহর ঘরের জন্য দিয়ে দিয়েছি। আপনি কল্পনার চোখে ভাবুন তো, আপনার বিবি খুব কতটা আপনার জন্য খুশি হবে। 90% আমার হিসাব যদি ভুল না হয়, আপনার বিবি আপনাকে এমন ঝাড়বে, বকবে, তোমার খেয়ে দে কাজ নেই, পুরো টাকা দিয়ে দিলে, তোমার ঘরে কিছু নেই, খাবার নেই, কিছু নেই, তুমি। এটা আমাদের সমাজ। আমরাও যেমন ভুল রাস্তায় আছি, আমাদের পরিবার, আমাদের ছেলে, আমাদের মেয়েরাও ভুল রাস্তায় আছে। কেন? তারা জানে না ধর্ম কি। তারা মনে করছে এখানে বসে জলসা শুনে নিলে ধর্ম হয়ে যাবে। তারা মনে করছে 40 দিনে একটা চিল্লা দিয়ে দিলে ধর্ম হয়ে যাবে। তাদের ভেতরে ডেভেলপমেন্ট নেই, তাদের ক্যারেক্টারের মধ্যে ডেভেলপমেন্ট নেই, তাদের অন্তর কলুষিত, তাদের ইসলামের প্রতি কোনো আকাঙ্ক্ষাই নেই। দল বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত আছে, দল বাড়ানোর, কিয়াম পড়ানোর প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত আছি, তুলে নিয়ে গিয়ে চিল্লা নিয়ে যাওয়ানোর প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত আছি। চিল্লা করবে না অথচ সে আমার ভাই, এটা ভাবতে গেলে কষ্ট হয়। মিলাদ না পড়বে, সে নবীকে মোহাব্বত করুক, এটা আমার ভাই। এটা আমাদের ভাবতেই পারি না আমরা। আমি যা করছি আমার মতন যদি আপনি ভাবেন, আপনি সবচেয়ে ভালো মুসলমান। বাকি সব ওহাবি, তবলিগ, বেদাতি। বিবি এসে বলছেন, স্বামী বলছেন, বিবি রে এই কাজ হয়েছে, এই সমস্যা হয়েছে, এই কাজ করে পুরো খেজুর বাগান দিয়ে দিয়েছি। জোরে বলা যাবে? স্বামী বলছে, বিবি বলছেন, স্বামী গো, এত ভালো কাজ আপনি করেছেন আমি ভাবতে পারিনি। আল্লাহর দুনিয়া তো কয়েকদিনের, আল্লাহ আমাদের জন্য জান্নাতে বাড়ি করে দিয়েছে। ছেলেকে ডেকে পকেট থেকে ছেলের খেজুরগুলো নিয়ে ফেলে দিচ্ছে, বলছে বাবা এই খেজুর আর আমাদের না, এর বাগানের মালিক আমরা নই। ভাই জলসা আছি, জলসা আছি ভাই, বলুন। জি মজলিসে বলেন, জি নেমে। যে কথা আপনাদেরকে বলছিলাম, আমাদেরকে এই ইসলামিক আদর্শ, ইসলামিক দিনের প্রতি আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে। নবীজিকে মহাব্বত করতে হবে, নবীজিকে মহাব্বত ভেতর থেকে করতে হবে। নবীজির প্রতি মহাব্বত মানে নবীজির প্রতিটা হুকুমকে মান্যতা দিতে হবে। নবীজির হুকুমের মধ্যে একটা হুকুম আছে, মুসলমানকে গালি দেবে না। তাহলে আজ আমরা যারা এখানে বসেছি, যারা আমরা নিজেদেরকে নবী প্রেমী বলে মনে করছি, যারা আমরা নবীর গোলাম বলে মনে করছি, যারা আমরা মনে করছি আমরা নবীর তরিকাতে চলি, আমাদেরকে এই মজলিস থেকে আজকে আমরা একটা জিনিস নিয়ে যাব, যে আজ থেকে আমরা কোনো মুসলমানকে গাল দেব না। من آمن بالله واليوم الآخر ولا تبتغوا المسلمون ولا تتبعوا عوراتهم। আল্লাহ নবী বলেন, হে মুসলমানেরা, তোমরা যারা আল্লাহকে ঈমান এনেছো, মান আমানা বিল্লাহ, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছো, ওয়া ইয়াউমুল আখির, যারা কিয়ামতের দিনে তোমরা বিশ্বাস করেছো, তোমাদের মধ্যে যাদের বিশ্বাস আছে কিয়ামতের দিনে আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে হবে, শুনে নাও, মুসলমানের গীবত করবে না। ওয়ালা তাবতাগুল মুসলিমুন, তোমরা মুসলমানের গীবত করবে না। ওয়ালা তাত্তাবিউ আওরাতাহুম, মুসলমানের দোষকে ত্রুটিকে খুঁজে বেরোবে না। মেঘনা বাড়ির যুবকেরা, রাসূলুল্লাহর গোলাম যদি হতে যাও, নবীর প্রেমী যদি হতে চাও, আজ এখানে বসে নিজের মনের মধ্যে মজবুতির সাথে ঈমান আনো, ইয়াকিন আনো, নিয়ত আনো, আমি মুসলমানের কোনো গীবত করব না, মুসলমানের পরচর্চা করব না, মুসলমানের দোষকে, মুসলমানের ত্রুটিকে খুঁজে বেরোবো না। মুসলমানের দোষ ত্রুটিকে খুঁজে বার করা মুসলমানের পরিচয় নয়। ও যত ইবাদত করুক, ও যত নামাজ পড়ুক, যদি কোনো মুসলমানের দোষ ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়, রাসূলুল্লাহ বলেছেন ও ঈমান আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস যদি থাকতো, ও এই কাজ করতো না। রাহমাতুল লিল আলামিন, দয়ার নবী, নূর নবী দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন, সাহাবাদেরকে বলেছেন তোমরা এইটা করবে, এটা করবে না, এটা করবে, এটা করবে না, বলে দিয়ে চলে গেছেন। সাহাবারা শুনেছেন, শুনে ভুলে যাননি। আমরা এখানে ওয়াজ শুনলাম, আমি চলে যাব, কালকে আপনারা ভুলে যাবেন। কালকে আপনার মনের মধ্যে আমার কথা থাকবে বলে আমার মনে হয় না, আল্লাহ যাকে সাহায্য করবেন তারা ছাড়া।
কেননা আমরা এখানে এসে বসিনি এজন্য যে আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করব। আমরা এখানে এজন্য বসিনি যে আমাদের চরিত্রকে আমরা পাল্টাবো। একটা ছেলে মেয়ের সাথে গল্প করে না, একটা ছেলে মেয়ের দিকে তাকায় না, তার মানেই তার চরিত্র ভালো, এরকম ভাবার দরকার নেই। চরিত্র ভালো হওয়ার একটা গুণ তার মধ্যে আছে। একটি লোক, একটি ছেলে, একটি যুবক মেয়ের সাথে গল্প করে না, মেয়ের দিকে তাকায় না, কিন্তু চা দোকানে বসে বসে অন্যের পরচর্চা করে, ও লোকের চরিত্র ভালো না। একজন লোক মদ খায় না, একজন লোক সুদ খায় না, কিন্তু ও বসে বসে মুসলমানের মধ্যে মুসলমানের ঝগড়া লাগায়। চা দোকানে বসে বসে বলে যা গিয়ে ওর নামে একটা কেস করে দে, যা ওর নামে একটা এফআইআর করে দে, যা ওর নামে একটা থানায় গিয়ে জিডি করে দে। জেনে নিন ওই মুসলমানের চরিত্র ভালো না। সাইয়েদনা ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আমিরুল মুমিনিন ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাতের অন্ধকারে একটা হাতে লণ্ঠন নিয়েছেন। হাতে লণ্ঠন নিয়ে সঙ্গে সাইয়েদনা মুআজ আছেন। হাঁটতে হাঁটতে মদিনার গলি দেখছেন, মদিনার রাস্তাগুলো দেখছেন। রাতের বেলা কেউ কিছু আছে নাকি? রাতের বেলা কেউ কিছু কষ্টের মধ্যে আছে নাকি? কালেকশন করবো না কিন্তু, বলো কিছু বলবে? ও আচ্ছা আচ্ছা। রাতের অন্ধকারে আমিরুল মুমিনিন লণ্ঠন নিয়ে ঘুরছেন। ঘুরতে 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 ওমরের লক্ষ্য পড়লো একটি ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে টিপ টিপ করে। এত রাতে মদিনায় কার ঘরে আলো জ্বলে? এশার নামাজের পরে ওমর ছড়ি নিয়ে ঘুরতেন। হে যুবক, সমাজ বদলাতে চাও? এখানে তোমার কোনো নেতা নেই। তুমি ভোট দিয়ে কাউকে এমএলএ বানাতে পারো, ভোট দিয়ে কাউকে পঞ্চায়েত বানাতে পারো, কিন্তু জেনে নাও সে তোমার নেতা নয়। আজকের দিনে মসজিদের ইমাম, তো আমার তো দুঃখ লাগে, ইমামের দোষ কি? ইমামকে আমরা সে ক্ষমতাই দিই। মুসলমানদের যদি নেতা থাকতো, গ্রামের মধ্যে যদি আমরা একটা মোড়ল বানাতাম, গ্রামের মধ্যে আমরা যদি একটা রাইস বানাতাম, গ্রামের মধ্যে আমরা যদি একটা সরপঞ্চ বানাতাম, আমাদের ইসলামিক সমাজগুলো ধ্বংস হতো না। তারা কি করেছে? তারা আমাদেরকে স্বাধীন করে দিয়েছে। যে যার ব্যক্তিগত জীবন, কে কেন তুমি কে বলবে? যে যার ব্যক্তিগত জীবন। সরকার বলছে অন্যের বউকে নিয়ে পালিয়ে গেলে কোনো অপরাধ না। কি গো, কথা বলছি? সরকার আইন আনেনি। পরকীয়া প্রেম যাকে বলা হয়, আপনার বউকে খাওয়াবেন, পড়াবেন, কোর্ট বলছে আপনার বউকে নিয়ে যদি আপনার পাড়ার বন্ধু আপনার বউকে নিয়ে পালিয়ে যায়, কোনো অসুবিধা নেই। কদিন আগে একটা কোর্টের একটা রায় এসছে, হাইকোর্টের, অবাক হয়ে যাবেন। আপনার বউ যদি অন্য লোকের কাছে গিয়ে ঘুমিয়ে পেটে বাচ্চা করে নিয়ে আসে, বলছে ওর আপনার বউ যেহেতু আপনাকে দায়িত্ব নিতে হবে। নাউজুবিল্লাহ পড়বেন না? তাহলে আপনি বলুন, এই সমাজে আমরা বাঁচছি। আপনি মনে করছেন ইমান এত সহজ? মসজিদে গিয়ে ডবাডব করে সিজদা দিয়ে দিলাম আর ভাবলাম আমার থেকে কামেল ইমানের কেউ নেই। সারা বছর মসজিদে গেলেননি, এই জলসা হুজুর এসছেন ইয়া নবী সালাম আলাইকুম পরে তাবারুক খেয়ে নিয়ে আপনি মনে করছেন আপনার ইমান খুব মজবুত। তাহলে ইমান মজবুতির বিষয়টা হলো আমাদের সমাজকে পরিবর্তন করতে গেলে ওই কর্মগুলো আনতে হবে যা সাহাবারা করেছেন, আর ওই কর্মের মাধ্যমে নেকি। কোন সাহাবাকে ইমান জোরে আমিন নাস্তে আমিন নিয়ে তর্ক করতে শুনবেন না। হাদিসের মধ্যে লড়াই নেই, বুকে হাত না পেটে হাত, এটা নিয়ে তর্ক নেই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ বলবো না, বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিম বলবো, এর মধ্যে হাদিস নিয়ে সাহাবাদের ঝগড়া নেই। সাহাবাদের মধ্যে ঝগড়া ছিল আমল, বাহ্যিক দুনিয়াবি আমল। ওমর ইবনুল খাত্তাব মেম্বারে উঠেছেন, উঠে বলছেন এই আপনারা আমার অনুসরণ করুন, আমি আপনাদের আমিরুল মুমিনিন। একজন বয়স্ক লোক উঠে বলছেন ওমর তোমার কোনো বক্তব্য শুনবো না। ওমর কে? মুসলমানদের খলিফা, মুসলমানদের গভর্নর, মুসলমানদের নেতা, মুসলমানদের রাজা। সেই লোক বলছে আপনারা আমাকে অনুসরণ করুন, আমি যা বলছি। একজন বয়স্ক লোক বলে কোনো কথা তোমার শুনবো না। ওমর বলছেন কি হলো তোমার, তুমি আমার বিরুদ্ধে যাচ্ছ কেন? ওমর, যুদ্ধের মাঠ থেকে গনিমতের কাপড়ের টুকরা পেয়েছি, আমরা সবাই একটা করে টুকরা পেয়েছি, যে টুকরাতে আমাদের কারো একটা জুব্বা হয়নি, আর তুমি ওই গনিমতের কাপড় নিয়ে একটা জুব্বা বানিয়ে নিলে, তুমি মুসলমানদের হক খাচ্ছ নাকি? আল্লাহু আকবার। আমরা এগুলো জানি, কিন্তু আমাদের জীবনটা কোনো পরিবর্তন আসেনি। আমি রুহুল আমিন, আমাকে কেউ যদি এখন বলে দেয় ও আইমা করে বিজেপির টাকা, তৃণমূলের টাকা, আরবের টাকা, আমি খেয়ে বলছি আল্লাহ তোকে ধ্বংস করে দেবে, বদ্ধ করে দেবে, খোদার মার পড়বে, খোদার গজব পড়বে। নবীকে মুনাফিকরা অপবাদ দিয়েছে, মুশরিকরা অপবাদ দিয়েছে। তারা ওয়াজ করে খালি বললে হবে না, নিজের জীবনে এই কথাগুলো আনতে হবে। ওমর ইবনে খাত্তাব চুপ করলেন, করে বললেন ঠিক আছে, এর জবাব আমার ছেলে দিবে। সাইয়েদনা ওমরের ছেলে দাঁড়িয়ে বলল এই মুসলমানেরা, মসজিদে নববীতে লোকেরা শোনেন, আমার আব্বা যে কাপড়, মুসলমানদের কোনো হক নষ্ট করেননি, আমার আব্বা এবং আমার দুজনের কাপড়টা যেহেতু এক টুকরা কারো হবে না, তো আমি আমার কাপড়টা আমার আব্বাকে দিয়েছি। আমাদের বাপ বেটার কাপড় মিলিয়ে আমার আব্বা জুব্বা বানিয়েছে। পিছন থেকে বলছেন আল আন ইয়া ওমর,
হে ওমর, এবার আমি তোমার অনুসরণ করব, তোমার অনুকরণ করব, কেননা আমি তোমার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হয়ে গেছি ওমর মুসলমানদের হক নষ্ট করতে পারে না। একবার জোরে বলা যাবে? মুসলমান ছেলেরা, যুবকেরা, এই ক্যারেক্টার তৈরি করো। রাসূলুল্লাহর কথা শুনেছি, আল্লাহ নবীর কথা শুনে সুবহানাল্লাহ বলে চলে গেলে হবে না, নবীর কথা শুনে আমল করতে হবে, সাহাবাদের কথাগুলো শুনে আমল করতে হবে। ওমর রাতের অন্ধকারে হারকেন নিয়ে, লণ্ঠন নিয়ে হাঁটতে 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 দেখেন এক জায়গায় আলো। এত রাতে আলো কেন? মদিনার জমিনে এখন কে আছে? এত রাতের বেলা কেন অন্ধকারের মধ্যে আলো জ্বালিয়ে আছে? না জানি বাড়ির ভিতরে কেউ কষ্টের মধ্যে আছে নাকি? মুআজ, কি মনে হয় ঘরের লোক কি কোনো কষ্টের মধ্যে আছে নাকি? আলো জ্বলছে কেন? এখন তো সবার ঘুমানোর টাইম। আগেই বলছিলাম, ছড়ি নিয়ে ঘুরতেন এশার নামাজের পরে। কেউ যুবকেরা ঘুরলে ছড়ি চাপ করে, এই ঘুরছিস কেন? যাই গিয়ে ঘুমা, ফজরের টাইম উঠতে হবে। আর আমাদের তো ফজর কখন হচ্ছে আর কখন যাচ্ছে আমাদের তো ধারণাই নেই। রাত 3টা পর্যন্ত মোবাইলে যুবক ছেলে পাবজি গেম খেলছে, মোবাইলে অনলাইন। 3:30 পর্যন্ত ঘুম পাচ্ছে, তাদের সকাল সকাল উঠতে হবে, ঘুমিয়ে গেল। আর আধ ঘন্টা পরেই ফজর, আর 40 মিনিট পরেই ফজর। ওই 40 মিনিট আর আপনার ক্ষমতা নেই, কেননা শয়তান আপনাকে আর জাগতে দেবে না। যদি ফজরটা 2 ঘন্টা থাকতো, ফজর যদি সকাল 6টায় হতো, আপনি আবার 5টা পর্যন্ত জাগতেন। যেহেতু 40 মিনিট, বাই চান্স যদি বান্দার মনে হয় যায় আজান হয়ে গেছে, নামাজটা পড়লি, সুতরাং একে শুইয়ে দাও। আল্লাহ বলেন, ওয়ালা তাত্তাবি খুতুওয়াতিশ শাইতান ইন্নাহু লাকুম আদুউম মুবিন। তোমরা শয়তানের পথ অনুসরণ করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। চেষ্টা করবেন ঘুমানোর বিছানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল যেন আপনার সাথে বিছানে না যায়। জীবন পরিবর্তন করবেন, মোবাইলে যেন বিছানের মধ্যে যেন মোবাইল না থাকে। এই আমলটা করুন। মানুষ হাত দিয়ে ডিঙিয়ে লাফিয়ে ঢুকে যেতে পারত। ওমর বলছেন, তুমি এখানে লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়াও, আমি লাফিয়ে ঢুকে দেখি তো ভেতরে কি চলছে, কোনো বিপদ আপদ হয়ে গেল নাকি। সাড়া দিতে পারছে না। ওমর তো আমিরুল মুমিনিন, ক্ষমতা আছে না তার? সরকারের ক্ষমতা নেই, পুলিশের আপনার রাইট নেই। আপনার পুলিশ চাইলে এসে আপনার ঘর দরজা ভেঙে ঢুকে যেতে পারে, পুলিশের মনে সন্দেহ। কারণ সরকার, দেশের এই ক্ষমতা আছে, সরকারের এই ক্ষমতা আছে। আর এখানে তো সরকারের প্রধান যিনি, তিনি নিজে কোনো দোষের নেই, লাফিয়ে ঢুকে গেছেন ঘরে, ঢুকিয়ে বলছেন আউযু বিল্লাহ, আল্লাহ থেকে পানাহ চাই। এত বাজে দৃশ্য, এত অশ্লীল দৃশ্য, এত নোংরা দৃশ্য, ছি ছি ছি। আমি ওমর কি দেখলাম? আমার সামনে একটা বুড়ো লোক, যার একটা পা কবরে চলে গেছে, যার একটা পা কবরে, যে মরতে যাচ্ছে, সে এখন কিনা হাতে মদের বোতল নিয়ে নর্তকী মেয়ে তার সামনে নাচছে। ওমরের চেহারা শক্ত হয়ে যাচ্ছে রাগের মধ্যে। এক মুহূর্ত দেখি তো ভড়কে গেছেন, ভাবা চায় খেয়ে গেছেন, এই কি দেখলাম। তারপরে চেহারা ধীরে ধীরে রাগ, ওমরের রাগ এবার এই বুড়োর উপর পড়বে। সেই মেয়ে থরথর থরথর করে কাঁপছে কোণে দাঁড়িয়ে, ওমরকে দেখেছে, নাচনেওয়ালি নর্তকী মেয়ে। ওমরের চেহারা রাগে কষ্ট হচ্ছে। এমন সময় ওই বুড়ো মানুষ বলছে, আমিরুল মুমিনিন, আমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমাকে একটা কথা বলুন। আমি আল্লাহর বিধান 2টা ভেঙেছি, আমি মদ খাচ্ছি, এটা অন্যায় করেছি। আমার সামনে মেয়ে নাচনেওয়ালি নাচছে, বাইজি নাচছে, এটা অন্যায়। আমি 2টো গুনাহ করেছি, আপনি আমাকে শাস্তি দিতে এসেছেন, দেন। কিন্তু হে ওমর, আপনি কি আল্লাহর 2টো আইন ভাঙেননি? ওমর অবাক। আমি? হে আমিরুল মুমিনিন, হে খলিফাতুল মুসলিমিন, হে ওমর, আমি আমার ঘরের ভিতরে বসে বসে মদ খাচ্ছিলাম, বাইজি নাচছিল। হে ওমর, আল্লাহ বলেছেন, মুসলমান তুমি কোনো মুসলমানের বাড়িতে গিয়ে সালাম দেবে, সালামের জবাব যদি না হয়, রাসূলুল্লাহ কি ফিরে যেতে বলেননি? আল্লাহর হুকুম কি কথা নেই? মুসলমানের বাড়িতে জবাব না এলে মুসলমান তোমরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবে না। হে ওমর, আমি জানি না আপনি আমাকে সালাম দিয়েছেন কিনা, আমি জবাব দিইনি। আপনার উচিত ছিল সালামের জবাব না হলে আপনি ফিরে যান। আপনি আমার জবাব না দিয়ে আপনি আমার বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেছেন, কোরআনের একটা আইন আপনি ভেঙেছেন। হে ওমর, আল্লাহর কোরআনে আল্লাহ বলেন, ওয়ালা তাজাসসু, মুসলমান তোমরা লুকিয়ে লুকিয়ে মানুষের খবর নিও না, তোমরা গুপ্তচর বৃত্তি করো না। হে ওমর, রাতের অন্ধকারে আপনি লুকিয়ে লুকিয়ে আমার খবর নিয়েছেন, আল্লাহর কোরআনের আরেকটি আইন আপনি ভেঙেছেন। এই ওমর, আমাকে শাস্তি দেওয়ার আগে আপনি বলুন আপনার শাস্তি কে দেবে? হ্যাঁ, মুসলমানকে
আপনি এলাকার ইমাম সাহেব, মৌলানা সাহেব, 4টা যুবক ছেলেকে দিয়ে গ্রামের একজন ছেলের ঘরের মধ্যে গিয়ে একটি ছেলে মদ খাচ্ছিল বা একটা মেয়ে একটা খারাপ অবস্থায় ছিল, আমরা ধরে বেঁধে তাকে ধরেছি। এখন এই ছেলেটা যদি বলে ভাই আমি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে খারাপ কাজ করছিলাম, তোমরা আমার ঘরে ধাক্কা মেরে ঢুকলে কেন? আপনার মনে হয় গ্রামের লোক এই কথা বলে বলবে না 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 সত্যি ভুল হয়ে গেছে। গ্রামের লোক 2 চড় মারবে, তুই বদমাশি করছিস আবার আমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছিস, এটা আমরা করব। ওমর কি করছেন? ওমর চুপ করে দাঁড়িয়ে গেলেন। যে লোক উদ্যত হচ্ছিলেন শাস্তি দেবেন এবার, সেই লোক থমকে গেল, মাথা নিচু করে বেরোচ্ছেন যখন ওমরের চোখে পানি, ওমরের চোখ থেকে পানি বেরোচ্ছে। বলছেন ওমর তোমার মা তোমাকে জন্ম দিল, তুমি এই কাজ কি করতে করলে? সে তার ঘরের ভিতরে গুনাহ করছিল, সে তার ঘরের ভিতরে অন্যায় করছিল, কে তোমাকে বলেছিল ঘরের মধ্যে ঢুকতে? ও লুকিয়ে লুকিয়ে গুনাহ করছিল, ও এরপরে যদি প্রকাশ্যে গুনাহ করে তার দায়িত্ব কে নিবে? বলছেন মনে মনে বলছেন, কাঁদছেন। মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখছেন ওমর আসছেন, চোখের মধ্যে পানি। হুজুর কাঁদছেন কেন? হুজুর কাঁদছেন কেন? আপনি বলেন আমিও কাঁদবো। ওমর বলছেন না কিছু নয়, চলো। বেরিয়ে চলে। একটি নবীর অনুসারী কারা হবে, নবীর ইত্তেবা কারা করবে, নবীর ইত্তেবার দৃষ্টান্ত কি, এটা বলছি। মিসওয়াক ঘষে নেওয়া আর ওই খেয়ে দিয়ে বলে বাবু একটু মিষ্টি নিয়ে আয় না রে, সুন্নত আদা করা, এ সুন্নত আদা করার উম্মত অনেক আছে। সমাজের মধ্যে ডেভেলপমেন্ট আনতে হবে এবং সেটা রাসূলুল্লাহর আদর্শ, সাহাবাদের আদর্শ অনুযায়ী যে কথা বলছি এই কথা নিজের মধ্যে আনার চেষ্টা করুন। বেরিয়ে যাচ্ছেন, ওমর কাঁদছেন, চুপচাপ হয়ে গেল। কিছুদিন কেটে গেল। এরপরে একদিন সাইয়েদনা ওমর ইবনুল খাত্তাব মসজিদে নববীতে বসে আছেন, সাহাবারা ভর্তি হয়ে বসে আছেন। ওই বুড়ো লোকটা এসে মসজিদের কোণে চুপচাপ বসে আছে। ওমর একজন যুবককে বলছেন ওকে ডাকতো, ওই বুড়োটাকে বলছেন আমিরুল মুমিনিন আপনাকে ডাকছেন। বুড়ো বুঝে গেছে হাওয়া খারাপ। বুড়ো মনে মনে ভাবছে আজ তো ওমর সবার সামনে আমাকে বেইজ্জত করবে, যে এই সেই বুড়ো যে রাতের বেলা মদ খায়, মেয়ে নিয়ে নাচে। ওমরের কাছে এসে ভয়ে ভয়ে বসেছে। ওমর টেনে বললেন কাছে বসো। দিয়ে কানে কানে কি যেন ওমর বললেন, বলতেই লোকটা বলল আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। বলে ওমরের কানে কানে সেই লোকটি আবার কি যেন একটা বলল। যেই বললেন ওমর আবার তাকবীর দিলেন আল্লাহু আকবার, দিয়ে বলছেন শোনো। মানুষেরা কিছুই বুঝতে পারলো না। এই লোকটা সুবহানাল্লাহ পড়লো, ওমর তাকবীর দিলেন, কি কথা হলো? বললেন যাও বসো, হয়ে গেল, কথা শেষ। কিছুদিন পরে ওই বুড়ো লোকটি মারা গেলেন। ওই লোকটি মারা যাওয়ার পরে মদিনাতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা লোকদেরকে বসে আছেন, বলছেন আচ্ছা তোমাদের মনে আছে একদিন এই লোকটা এখানে এরকম এরকম বলে? জি হুজুর আমরা তো কিছুই বুঝতে পারিনি। ওমর বলছেন শুনে এই ঘটনা ঘটেছিল তার সাথে। আমিরুল মুমিনিন ওমর বলেন ওই লোককে আমি ডেকেছিলাম, ওই লোকটি ভয় পাচ্ছিল, ওর চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল ওই লোকটি বড় ভয়ের মধ্যে আছে। আমি ওমর তাকে কানে কানে বলেছিলাম বুড়ো রে ভয় পাবি না। আমি ওমর সেই দিন রাতে তোমার গুনার কথা আমি কাউকে বলিনি, তোমার গুনার কথা আমি কাউকে লুকাইনি, কাউর মধ্যে জানা নেই তোমার গুনাহকে আমি লুকিয়ে দিয়েছিলাম। কেননা রাসূলুল্লাহ বলেছেন মুসলমান মুসলমানের গুনাহকে লুকিয়ে দেবে। যে মুসলমানের অপরাধ কোন মুসলমানের লজ্জার বিষয়কে যদি ঢেকে দেয়, অপরাধকে যদি দুনিয়াতে ঢেকে দেয়, কাল কিয়ামতের দিনে আল্লাহ ওই মুসলমানের গুনাহকে ঢেকে দেবেন। সুবহানাল্লাহ। আমরা যদি আজকে এসেছি জলসায়, আমরা কোনো মুসলমান দোষ করলে আমরা সেই মুসলমানের দোষকে কারো কাছে বলবো না। আমরা কি করি? আমরা দোষ বলি না। আমরা সবার আগে আমার ঘরের বউকে হয়তো আমরা বলি, জানো ভাই আমার চাস্তো ভাইটা না এই করছিল, খবরদার কাউকে বলবে না। না 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 ছি, আমি কাউকে সকালবেলা পুকুর পাড়ে বসে কাপড় ধুতে ধুতে বাসন থালা মাজতে মাজতে বলছে জানো তো বউ এই হয়েছিল, আল্লাহর কসম থাকলো তুমি কাউকে কিন্তু বলবে না। সে বউ বলছে ছি 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 ছি, আমি কাউকে বলবো? তোর কথা কাউকে বলেছি এর আগে? বুবু গিয়ে তার স্বামীকে বললো, তার স্বামী চা দোকানে এসে বলে দিল। আমরা মুসলমান এইভাবে লোকের আয়েবকে লুকিয়ে রাখি, সবাইকে বলি আর বলছি খবরদার কাউকে বলবে না। কেন এটা করি? কেননা আমরা ইসলামের গভীরতায় কোনোদিন যাইনি। যদি ইসলামের গভীরতায় যেতাম, ওইখানে দেখেছি ওইখানে দাফন করে দিতাম। আমি একজন বুজুর্গের মুখে শুনেছি, তিনি বলতেন যে এই সিনাতে, ইস সিনে মে ইতনা রাজ है कि अगर खोल दूं तो सारे मोहल्ला नंगा हो जाएगा। আল্লাহু আকবার। যদি আমার বুকের ভিতরে যা রাজ আমি মহল্লার লোকেদের লুকিয়ে রেখেছি, যদি আমি এটা খুলে দিই তো মহল্লার অর্ধেক লোক বেইজ্জত হয়ে যাবে।
সম্মানিত হাজিরিন, সম্মানিত ভাইয়েরা, আমাদের জীবনে এখন প্রশ্ন, এই জীবন আমরা পাচ্ছি না কেন? কেন আমাদের এই আদর্শ নেই? আমাদের মধ্যে আলেম সমাজ বেড়েছে না কমেছে? মৌলানা বেড়েছে না কমেছে? মৌলানা বেড়েছে, আলেম বেড়েছে, হাফেজ বেড়েছে, মুহাদ্দিস বেড়েছে, নামাজি বেড়েছে, এত কিছু বেড়েছে। মিথ্যা কথা? একটা গ্রামে একটা মৌলানা সবাই কাছে আল্লাহ নবীর কথা পৌঁছাতে পারেনি। এখন তো ঘরে ঘরে মোবাইলে হাদিস পেয়ে যাচ্ছি। তাহলে আমরা মিথ্যা বাড়বে না কমা উচিত? উচিত ছিল কমা, কিন্তু বেড়ে গেছে। তার মানে আমাদের ঈমান কমে গেছে। আমাদের গ্রামে মৌলানা, হাফেজ, মুসাল্লি, মসজিদ সব বেড়ে গেছে ধর্মের বিষয়ে, কিন্তু যেটা বাড়েনি সেটা হচ্ছে নবীর হুকুমকে আমরা মানতে চাই না, নবীর হুকুমকে মানি না। ওই হুকুমগুলো আমাদের, যেগুলো আমাদেরকে কষ্ট দেয়, যেগুলো আমাদের স্বার্থে লাগে, ওইগুলো আমরা মানবো না। যেগুলোয় কোনো সমস্যা নেই সেগুলোকে আমরা মানবো। কেন এটা হয়েছে? তার একটা কারণ আমি আজকে আপনাদেরকে বলে দিই। আজ আমরা যারা এখানে এসে বসেছি, আমাদের জীবনে আজকে যারা বিশেষ করে 25 বছর, 30 বছর, 40 বছরের লোক, আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, 28 বছরের যুবক, 20 বছরের যুবক, তাদের উদ্দেশ্যে বলবো, আপনার জীবনে একজন রাহবার নেই, আপনার জীবনে একজন গাইডলাইন দেওয়ার লোক নেই, আপনার জীবনে একজন পীর নামের সাথে অ্যালার্জি থাকলে আমি মেনে নিতে, পীর আপনার পছন্দ নেই, কিন্তু আপনার জীবনে একজন গাইডার নেই। আপনার বাপ, আপনার চাচা, আপনার দাদু পীর বলে একজনকে মানতেন, পীরের দরবারে যেতেন। ওই লোক অন্যায় করলেও পরে গিয়ে পীরের দরবারে গিয়ে যখন বসতো, তওবার সবকে যখন বসতো, তখন তারা কি করতেন না, তাদের আত্মশুদ্ধি করতেন আর বলতেন, বাবা যাও গিয়ে মাপ চেয়ে নিবে যাও, ভাইয়ের সাথে অশান্তি করো না, ভাইয়ের সাথে অশান্তি করো না, ক্ষমা চেয়ে নাও, দুনিয়া দুদিনের, তোমার ইজ্জত কমবে না, যাও গিয়ে করো। আমরা একটা কথা বলতাম, পীরের হুকুম মানতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই কথা আপনার জীবনে এত জরুরি ছিল, আপনি এই কথাটাকে বার করে দিয়েছেন, পীর মানবো না। পীর না মানলে আবার হুকুম কি? আপনার পীর আপনাকে বলে, কটা পীর বলেছেন গিয়ে পাশের বাড়ির ঘরের দরজা ভেঙে দে? কোন পীর বলেছে এই পাশের ঘরের লোকের মেয়েকে তুলে নিয়ে পালিয়ে যা? পীরের হুকুম মানতে হবে। কেন আমাদেরকে এটা শেখানো হয়েছিল? কেননা পীর আমাদেরকে হুকুম দিতেন ভালো কাজের। পীরকে, পীরের ডেফিনেশন কি? পীরকে কোরআন হাদিসের আলোকে আউলিয়া আল্লাহ বলা হয়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা খাউফুন আলাইহিম ওয়া লা হুম ইয়াহজানুন। ভাইরা আমার, বন্ধুরা আমার, বাবাজিরা, ওলি হচ্ছেন ওই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সান্নিধ্যে, আল্লাহর সন্নিকটে, আল্লাহর কাছের ব্যক্তি। এই লোক কারা, কি করবেন এরা, এদের কাজ কি? সবার আগে আখিরাতের একটি কথা বলি। আখিরাতে এই লোকেরা আমাদের জন্য কি করবেন? আমাদেরকে জান্নাতে সুপারিশ করবেন। জোরে বলুন। আপনারা বিশ্বাস করেন এটা? আপনারা বিশ্বাস করছেন কেন? আপনারা পড়েছেন কোরআনের মধ্যে, আপনারা হাদিস পড়েছেন। আমি আজকে একটা হাদিসের রেফারেন্স, কোরআনের রেফারেন্স দিয়ে যাচ্ছি, আপনারা গিয়ে চেক করে নেবেন। আমাদের পক্ষে তো কোরআন হাদিস পড়া সম্ভব নয়। কি আমরা সাধারণ লোক, এজন্য তো আমাদেরকে পীর লাগে, এজন্য তো আমাদেরকে মুর্শিদ লাগে, এজন্য তো আমরা বলি আল্লাহর সোহবত কথা বলি। আমাদের জীবনে একজন ভালো লোকের সোহবত কেন দরকার? কোরআনের মধ্যে আয়াত আছে, ফামা লানা মিনাশ শাফিঈন ওয়ালা সাদীকিন হামিম। জাহান্নামে, কিয়ামতের পরে জাহান্নামীরা জাহান্নামে চিৎকার দিয়ে বলবে, হায় হায়, ফামা লানা মিনাশ শাফিঈন, আমাদের জন্য আজকে কোনো সুপারিশকারী নেই, ওয়ালা সাদীকিন হামিম। কিয়ামতের দিনে যখন জান্নাতীরা জাহান্নামীদেরকে বার করে জান্নাতের মধ্যে নিয়ে যাবে, তখন ওই জাহান্নামীগুলো চিৎকার দিয়ে বলবে, ফামা লানা মিনাশ শাফিঈন ওয়ালা সাদীকিন হামিম। হায় হায়, আজকে আমাদের কোনো সুপারিশকারী নেই। দুনিয়ার জমিনে আমরা এমন কোন লোককে সঙ্গী বানাইনি, এমন কোন লোকের সাথী ছিলাম না যারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। ওয়ালা সাদীকিন হামিম, এমন কোন নেক বন্ধু নেই, অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই যারা আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বার করে জান্নাতে নিয়ে যাবে। পীর কাকে বলবো, ওলি কাকে বলবো, আল্লাহর নেক বান্দাদের প্রয়োজন কেন? আল্লাহর কোরআন বলে, কুনু মা'আস সাদিকিন, তোমরা ভালো লোকেদের সঙ্গী হয়ে যাও, নেক লোকেদের সঙ্গী হয়ে যাও। নেক লোকেদের সঙ্গী কেন হব? আল্লাহর নবী মসজিদে নববীতে বসে আছেন, সাহাবারা বসে আছেন। আল্লাহর নবীর সামনে এক সাহাবী এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হুজুর
মাতা সা, কিয়ামত কবে হবে? কে প্রশ্ন করছেন? সাহাবী নবীকে বলছেন, হুজুর কিয়ামত কবে হবে? হুজুর কিয়ামত কবে হবে? নবীজি বলছেন, মা আদালাহা, তোমার কাছে কি আছে? ফাঙ্গা বাজা কলেরা মলেরা হয়ে পুরো ওই শহর চুরমার, কেউ নেই, মসজিদ ধুলো হয়ে পোকা হয়ে গাছপালা। আমি আব্বার মুখে শুনেছি যে আমরা ছোটবেলা যেতাম, অন্ধকার মসজিদে কেউ নেই, কোথাও নেই। এরপরে একজন লোক একদিন গেলেন ময়না তিলখোজা বলে, আমাদের ওইদিকে একটা জায়গা আছে, আপনারা হয়তো জানবেন না, জানেন শ্রীরামপুর ময়না তিলখোজা? ওখান থেকে আহমদুল্লাহ হুজুর কিবলার এক মুরিদকে বললেন, না বাবা চলো তোমরা। সব পালিয়ে গেল, ওই এমন মড়ক লাগলো পালিয়ে গেল। ওই এলাকার লোক বলে, তোমাদের ওখানে গিয়ে ওদেরকে বসালেন, বসিয়ে রাতের বেলা জিয়ারত করে বললেন, শোনো, এক ফকিরের বদ্ধয় আল্লাহ এই জায়গাটাকে অন্ধকার করেছিল, আহমদুল্লাহ আরেক ফকির এই জায়গায় দোয়া করে আল্লাহকে রাজি করিয়েছে, আল্লাহ এই জায়গাকে আবার আবাদ করে দিবে। আজকে ওখানে জায়গা পাওয়া যায় না, ওই এলাকায় মসজিদের আশেপাশে খুব দাম। আল্লাহর বান্দারা যখন কথা বলে, আল্লাহর বান্দারা যখন কথা বলে, নবীজি বলছেন আল্লাহর নেক বান্দারা আল্লাহর ইবাদত করতে করতে তারা আল্লাহর এত কাছে হয়ে যান, তারা যখন জবান নিয়ে কোনো কথা বলেন সেই কথাটা আল্লাহর কথা বলা হয়ে যায়। তারা যখন কোনো চোখ নিয়ে দেখেন সেটা আল্লাহর দেখা হয়ে যায়। তারা যখন কোনো হাত নিয়ে কিছু ধরেন তখন আল্লাহর ধরা হয়ে যায়। এবং এদের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে, আল্লাহর ওলিদের শানে যারা বেয়াদবি করে, আল্লাহর ওলিদের শানে যারা খারাপ কথা বলে, ঠাট্টা করে, সমালোচনা করে, হিংসা রাখে, আল্লাহ পাক বলেন, মান আদা আলী ওয়ালিয়ান মান আদা আলী ওয়ালিয়ান ফাকাদ আযানতু বিল হারবে। হে বিশ্বের মানুষেরা জেনে নাও, আল্লাহ পাক বলেন, যারা আমার ওলি বান্দার বিরুদ্ধে, যারা আমার নেক বান্দার বিরুদ্ধে আদাওয়াতি করে, হিংসা রাখে, বিদ্বেষ রাখে, তারা জেনে নিক আমি আল্লাহ ওই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিই। বিশ্বের মানুষেরা তোমরা আল্লাহর নেক বান্দা ওলি বান্দাদের সঙ্গী হয়ে যাও, কেননা কোরআন বলে কুনু মা'আস সাদিকিন, আল্লাহর নেক বান্দাদের সঙ্গী হয়ে যাও। আল্লাহর নেক বান্দাদের সঙ্গী হয়ে যাওয়া, আল্লাহর নেক বান্দাদের অনুসরণ করে নেওয়া, আল্লাহর নেক বান্দাদের সোহবতে থাকা, আল্লাহরকে পাওয়ার জন্য এগিয়ে যাওয়া। বসে আছেন আপনি, আল্লাহর নেক বান্দাদের কথা আমরা অনেকটাই বুঝতে পারি না, ফতোয়া দিয়ে দেয় একদল লোক। পীর ওলিয়া উলিয়াদের ফকিরদের কথা আমরা কি বলি? এসব শিরকের কথা, বেদাতের কথা। এই কথা বলি না বলিনি? এ কথা বলি না বলিনি? ভালো করে বুঝেন, যদি কোরআনের ইলম থাকে। আমি আলেমদেরকে বলি, আপনারা তো বুঝতে পারবেন না, যারা আলেম ওলামা, যারা মাওলানা, যারা পড়াশোনা করেছেন, অন্ততপক্ষে যারা জেনারেল শিক্ষিত, তারা যদি বাংলায়ও পড়েন, সূরা কাহাফ খুলেন, সূরা কাহাফের 64-65 নাম্বার আয়াত থেকে পড়া শুরু করুন। আল্লাহ বলছেন, আমি আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে একজন বান্দাকে ইলমে লাদুন্নি দান করেছি। ইলমে লাদুন্নি কি? নবী মুসা একজন সাথে দেখা করছেন, ওই লোকের নাম খিজির আলাইহিস সালাম, নবী না, জামানার নবী যাচ্ছেন। ওই লোক বলছে, মুসা আপনি আমার সাথে থাকতে পারবেন না, কেননা আমি যা করব আপনি বুঝতে পারবেন না। নবী মুসা বলছেন, আমি আপনার সাথে থাকবো। দেখতে চাইছিলেন, আল্লাহ বলেছেন, মুসা দেখবে যাও আমি কি জ্ঞান দান করেছি। তোমার থেকে বেশি জ্ঞান আমি আছে আমার বান্দাদের মধ্যে। জামানার নবীর থেকে বেশি জ্ঞান, বলছে কোরআন শেখাচ্ছে আমাদেরকে। কেন পীর ওলিয়া উলিয়াদের সোহবতের কথা দরকার? এটা যদি কোরআন পড়তাম, জানতাম। সেখানে নবী মুসা দেখতে পাচ্ছেন, খিজির আলাইহিস সালাম একটা নৌকা ভেঙে দিলেন বিনা কারণে, নদী পার হয়ে একটা বাচ্চাকে গলায় ছুরি চালিয়ে হত্যা করে দিলেন। নবী খিজির আলাইহিস সালাম, মুসা আলাইহিস সালাম বলছেন, আপনি এসব কি করছেন? বিনা কারণে একটা লোকের ছেলের নৌকা ভেঙে দিলেন, আপনি একটা মার্ডার করে দিলেন, একটা দেওয়াল। শরিয়তের দৃষ্টি দিয়ে মুসা নবী দেখছেন বেশরিয়তি কাজ। কিন্তু যখন কোরআন ব্যাখ্যা দিল, না না হে মুসা, ওই নৌকাটা ভেঙে দিলাম কেননা দূরে বাদশা আসছিল দূর থেকে। নবী মুসা এখানে জামানার নবী, তিনি গায়েব জানতে পারলেন নি, আল্লাহর বান্দা দূর থেকে দেখতে পেয়ে গেল। জোরে বলুন। তাহলে আল্লাহ পাকের কোরআন এই কথা বলছে আমাদেরকে যে আল্লাহর জমিনে একদল লোক আছেন যারা বসে বসে দূরের খবর জানতে পারেন এবং দেখতে পারেন। অস্বীকার করবো আমরা? কোরআন বলছে। আমি রুহুল আমিন আমার কথা আপনি অস্বীকার করতে পারেন, কোরআনের কথা অস্বীকার করতে পারবেন?
মাটি ওই ছেলে বড় হবে, আপনি বলতে পারবেন? আমি বলতে পারবো আমার ছেলে বড় হয়ে কি হবে, আপনার ছেলে বড় হয়ে কি হবে? আমরা বলতে পারবো না। কোরআন বলছে, হে মুসা, ওই যে বাচ্চাটাকে মেরে দিলাম, ওই ছেলেটা বদমাস হবে, বড় হলে শয়তান ছেলে, বদমাস ছেলে তৈরি হবে, ওর মা বাপ ভালো, ওই জন্য ওকে মেরে দিলাম। ছেলে বড় হয়ে ডাকাত, বদমাস, খুনি, জেনাকারী হবে, এটা আল্লাহর বান্দা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে দিচ্ছে। ছেলে বড় হয়ে ভবিষ্যতে কি বলতে পারবে? আল্লাহর কোরআন বলছে একদল মানুষকে আল্লাহ ক্ষমতা দেন, এই ইলম দেন, তারা জানতে পারে। এটা আল্লাহর দান, কিন্তু আল্লাহ দেন। আপনি আমি বসে আছি, এখানে তলায় কি আছে আমরা কেউ বলতে পারবো না। কোরআন বলছে আল্লাহর একদল বান্দা আছে, আল্লাহর বান্দাকে আল্লাহ জানিয়েছেন, মুসা ওই যে দেওয়ালটা ভালো করছিলাম, ওই দেওয়ালের নিচে এতিমদের গুপ্ত ধন আছে, আমি ঠিক করে দিলাম যাতে গ্রামের বদমাস লোক না নিতে পারে। বড় কাহিনী, আমি সংক্ষেপে বুঝালাম। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা দাঁড়িয়ে মেম্বারে দাঁড়িয়ে চিৎকার দিচ্ছেন, এই সৈন্য পাহাড়ের দিকে দেখো। লোকেরা অবাক, কি ব্যাপার? 300 মাইল দূরে ওমর সৈন্যদেরকে অর্ডার দিচ্ছেন। মসজিদে নববী থেকে ওমর 300 মাইল দূরে ছবি দেখতে পাচ্ছেন। জোরে বলুন। তাহলে গায়েব আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না, এই কথা বলা মানে কোথাও না কোথাও ইসলামের ঐতিহ্যের উপর হাত দেওয়া। গায়েবের মালিক আল্লাহ, কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ আছে, তবে আল্লাহ যাকে গায়েব জানতে দেন সেই ব্যক্তি গায়েব জানতে পারে। এটা হচ্ছে পূর্ণ আকীদা। উলামায়ে দেওবন্দ কিতাবের নাম আপ বিথি, খুলে দেখেন, হুজুর বসে আছেন, মুরিদ এসেছে, হুজুর আমি বাড়ি যাব, আমার মন বড় খারাপ। সন্ধ্যাবেলা হুজুর বলছেন আজ রহে যাও কাল জানা, আজকে থেকে যাও কালকে যাবে। পীর সাহেব বললেন, কে? দেওবন্দের পীর, বড় পীর। চলে যাচ্ছেন। পরের দিন ছেলে সকালবেলা বেড়াতে যাবে, দেখে বাপ এসে হাজির হয়ে গেছে। কি ব্যাপার আব্বা, তুমি কি? বাবা বলে, তোর জন্য মন খারাপ করছে, চলে এসছেন। মুরিদ কেতাবে লিখছে, আমি বুঝতে পারলাম আমার পীর জেনে ফেলেছিলেন যে আমার বাপ আগামীকাল আসবে। জোরে বলুন। আমি এখন দেওবন্দির সমালোচনা করতে গিয়ে এটাকে ঠাট্টা ব্যঙ্গ করতে পারবো? আপনি দেওবন্দি, আপনি পীর ওলিয়া উলিয়াদের বড় পীর সাহেবের কথা শুনে আপনি মজা করতে পারবেন না বাবাজি। আমি বারবার বলেছি, এই যে ছোট ছোট সিলসিলাগত লড়াই আমরা লড়ি, এটা করা যাবে না। আলেম ওলামারা বিদ্বেষ করেন, এটা করা যাবে না। আমাদের সকলকে এক ছাতার তলায় আসতে হবে, আমাদেরকে সকলকে এক হয়ে থাকতে হবে। খাস করে আমরা যারা পীরপন্থী বলে মনে করি, আমরা যারা পীর ওলিয়া উলিয়াদেরকে মানি, আমাদেরকে এটা মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের জীবন হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট সরল রেখার উপরে চলে, যেখানে আমরা বাড়াবাড়ি করি না। আমাদের জীবনে একটা বিশ্বাস আছে, আল্লাহর নেক বান্দাদের সান্নিধ্য অনুকরণ করব। কাল কিয়ামতের দিনে আল্লাহ পীরেদের ওসিলাতে আমাদেরকে জান্নাত দিবেন। একটা শেষ হাদিস শুনিয়ে দিয়ে দোয়া চেয়ে চলে যাব। পরে বক্তাকে রেডি করেন। নবীজি বসে আছেন, মসজিদে নববীতে আসছেন, নামাজ পড়াচ্ছেন, বাড়ি চলে যাচ্ছেন। মুআত্তা ইমাম মালিক তার মুআত্তার মধ্যে এনেছেন। নবীজি আসছেন, নামাজ পড়াচ্ছেন, চলে যাচ্ছেন। নবীজির অভ্যাস ছিল নামাজের পরে বসা, দোয়া করা, লোকেদের সাথে কথাবার্তা বলা। নবীজি কথা বলছেন না। আল্লাহ নবী সাহাবা ভাবতে লাগেন, আমাদের কি কোনো বেয়াদবি হয়ে গেল নাকি? আমাদের কি কোনো অন্যায় হয়ে গেল? 3 দিন পরে রাসূলুল্লাহ সাহাবাদের দিকে তাকান, মুচকি মুচকি হাসি। এই আমার সাহাবারা বলো কি খবর? ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের মনের মধ্যে বড় ভয়, না জানি আমাদের কি কোনো বেয়াদবি হয়েছে। আল্লাহ পাক আপনাকে ভালো রাখেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ, 3 দিন ধরে আপনি আমাদের সাথে কথা বলেননি কেন? এই আমার সাহাবা, আমি রাসূলুল্লাহ 3 দিন ধরে আল্লাহকে রাজি করাচ্ছিলাম, আমার আল্লাহ আমার প্রতি রাজি হয়েছেন। হে রব্বুল আলামিন, আমার গুনাহগার উম্মতিদের কি হবে? আমার উম্মতেরা যারা আমল করতে পারবে না, আমার উম্মতেরা যারা গুনাহ করবে, আমার উম্মতে যারা অন্যায় করবে, ইয়া আল্লাহ আমার ওই উম্মতের কি হবে? আমার আল্লাহ বলেন, আমার হাবিব, কাল কিয়ামতের দিনে আমি আল্লাহ আপনাকে অনুমতি দিলাম, আপনি যাকে চাইবেন তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। আপনার বান্দাদের মধ্যে, আপনার উম্মতের মধ্যে একদল উম্মত যারা নেক বান্দা, এক একজন উম্মতকে আমি এমন ক্ষমতা দিব, তারা এক একজন ব্যক্তি 60,000 বর্ণনাকারী বলছেন, নবীজি ওটা 60,000 বললেন না, 60,000 গুণিতক 60,000 বললেন, আমার মনে নেই, কিন্তু 60,000 মানুষকে এক একজন আল্লাহর নেক বান্দা জাহান্নাম থেকে জান্নাতে নিয়ে চলে যাবে। সুবহানাল্লাহ। জাহান্নামীদেরকে
এই জন্য আপনি মসজিদে নববীতে যখন জিয়ারত করতে যাবেন, আল্লাহর নবীর রওজা মুবারকে যখন জিয়ারত করতে যাবেন, বড় বড় করে লেখা আছে আশ-শাফাআতু লিউম্মতি মিন আহলিল কাবাইর। ও পৃথিবীর লোকেরা, আমি রাসূলুল্লাহ আমার উম্মতের মধ্যে যারা মদখোর, যারা জিনাকারী, যারা চোর, যারা ডাকাত, যারা মানুষ খুন করেছে, আমি নবী আমি তাদের জন্য সুপারিশ করে তাদের জন্য জান্নাত নিয়ে যাব। সুবহানাল্লাহ, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। ফলে আপনি এবং আমি একজন মদখোরকে, একজন চোরকে, একজন ডাকাতকে দেখে ঘৃণা করতে পারি না। ও গুনাহ করেছে, ওর জন্য দোয়া চাইবো আল্লাহ কেন ওকে হেদায়েত দেন। কিন্তু আপনি আমি তাদের আমলের উপরে দাঁড়িয়ে তাদের সম্পর্কে সমালোচনা করতে পারি না। ছোট্ট করে একটু সালাত ও সালাম ইয়া নবী। সালামু আলাইকা ইয়া রাসূল। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام يا رسول سلام يا حبيب سلام اے صبا گر جائے مدینہ تو نبی جی سے یہ کہنا کہ آپ کا ایک نام لیوا آپ سے یوں کہہ رہا تھا یا نبی سلام یا رسول سلام یا حبیب سلام জিবরাইল ডাকেন বারে বার খুলে দিন আসমানের দুয়ার এসেছেন নবীদের সরদার করিতে মওলা রদিদার ইয়া নবী সালাম ইয়া রাসূল সালাম ইয়া হাবিব সালাম ইয়া রাব্বি সাল্লাল্লাহু বাবাজি আলোচনা শেষ করার আগে, দোয়া চাওয়ার আগে একটি ছোট্ট মুখতাসার একটি কথা বলে দিই। আপনারা জানেন প্রতাপপুর দরবার শরীফে আমি একটা স্কুল এবং মাদ্রাসা বানিয়েছি, শুনেছেন আপনারা, দেখেছেন আপনারা? যুবক ছেলেরা দেখবে, অনেক মুরব্বী মানুষেরা হয়তো দেখেননি। পশ্চিমবঙ্গে আমার জানা নেই, থাকতে পারে, তবে আমি যতটুকুন জানি পশ্চিমবঙ্গে এখনো এমন কোনো মাদ্রাসা নেই যারা যাকাত, ফিতরা, সাদকা না নিয়ে প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে। আমার জানা নেই, থাকতে পারে। ব্যক্তিগত কেউ চালাচ্ছেন 10টা 20টা ছেলে নিয়ে, এটা অন্য কথা। বড় পয়মানে 150 ছেলেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত এই বছর আমাদের প্রায় এটা 250 ছেলে হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। জায়গা কম ছিল, বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। আমি একটি স্কুল বানাচ্ছি, একটি এলকেজি, ইউকেজি 1, 2, 3 ছিল, এবছর 4 হলো। স্কুল তো অনেক আছে। আমাদের সমাজে 2 শ্রেণীর মানুষ তৈরি হয়, ছেলেরা। তাকে আপনি স্কুলে দিয়ে দিচ্ছেন, এমনি সরকারি স্কুলে দিলেন, কিছুদিন পড়লো, হই হই করলো, বেরিয়ে গেল, অন্য কথা। একটু পয়সা আছে, একটু টাকা আছে, একটা ভালো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে দিলেন, ওই ছেলে ওই স্কুলে পড়ে, ওই প্রতিষ্ঠানে পড়ে কি করলো? কি হলো? আপনার কথা বলছেন কেন?
কথা বলো। ওই ছেলে ওই প্রতিষ্ঠানে পড়ে কি হলো না, ডাক্তার হলো, ইঞ্জিনিয়ার হলো। পরে ওই ছেলে দাঁড়িয়ে আপনাকে বলল, ধর্মের ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই, সে দাঁড়িয়ে পেশাব করে, ঠোঁটে সিগারেট লাগিয়ে ঘুরে, ইত্যাদি ইত্যাদি তার কাজ আমরা দেখতে পাই। আমরা যে স্কুলটা বানিয়েছি এই স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম সিবিএসসি বোর্ডের সিলেবাস ফলো করছি, কিন্তু বিষয় হচ্ছে আমরা এই এলকেজি ইউকেজি 1 2 3 4 এই 6 বছরে বাচ্চাদেরকে যেটা করব সেটা হচ্ছে হাফেজে কোরআন তৈরি করে দেওয়া হবে প্রথম। এবং আমাদের যে মাদ্রাসা হিফজ দারুল দৌরাই হিফজ যেটা হচ্ছে হিফজখানা, এই হিফজখানাতে আমাদের ছেলেরা হিফজ তো পড়বে, তার সাথে 2 ঘন্টা করে তাদেরকে ইংরেজি এবং আরবি তালিমাত, একটা হচ্ছে নাম রাখার জন্য, আর একটা হচ্ছে আপনারা আমার ফেসবুক পেজে দেখেছেন, ওইখানে একটি ছেলে ইংরেজিতে মাদ্রাসা ছেলে কেমন বক্তব্য দিচ্ছে, মাশাআল্লাহ। আমার ভাই এসেছেন, তাকবীর দেন, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, মাশাআল্লাহ। আমি এখানে বসেন, বসেন এখানে বসেন। তাহলে আমি চাইবো আপনারা, এই তো মাশাআল্লাহ, আরে আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? এনারা হজে মক্কা শরীফে মদিনা শরীফে প্রচুর লোক নিয়ে যান, মাশাআল্লাহ, খুব ভালো ট্রাভেল এজেন্সি আছে, এবং সবচেয়ে বড় কথা খুব অল্প পয়সায় নিয়ে যান। এটা আমি ওনাদেরকে ওখানে গিয়ে দেখেছি, যদি আমি নিজে কখনো যাইনি, কিন্তু আমি এটা দেখেছি। তো আমি যে কথা আপনাদেরকে বলছি, আমি চাই আপনাদের মাদ্রাসাতে, যে দরবারের যে মাদ্রাসা হয়েছে, স্কুল হয়েছে, স্কুলে তো আর ভর্তি হবে না, আজকে আর অ্যাডমিশন হয়েছে, আমাদের যা সিট আছে তার থেকে বেশি ছেলেরা আপিল করেছে, ওখান থেকে কিছু ছেলে কাটছাট হবে। তবে যদি সম্ভব হয় আপনাদের এলাকা থেকে একটা ভালো ছেলে, ব্রেনি ছেলে, মা বাপের আশা আছে যে ছেলেটা ভালো হবে, তাহলে ওই ছেলেকে আপনারা আমার দরবারের মাদ্রাসায় দিবেন। একটা দুটো ছেলেকে পাঠান। কিসের জন্য চাইছি? তার একটা কারণ হচ্ছে, বিভিন্ন এলাকা থেকে যদি একটা করে ছেলে যায়, তাহলে ওই এলাকাতে আমরা যে ভাবনাটা দিয়ে ছেলেদেরকে তৈরি করছি, ওই ভাবনাটা ইমপ্লিমেন্ট হবে। স্কুল এই 1 বছর চালু হয়েছে, আজকে এবছর এটা 2য় বছর শুরু হবে, কিন্তু মাদ্রাসার সিট খুব রিজার্ভ। গত বছর 25টা সিট রেখেছিলাম, এবছর 40টা রাখবো। এবং আলহামদুলিল্লাহ আপনারা জানেন, আমি রুহুল আমিন 40 জন ছেলে জোগাড় করা আমার জন্য খুব বেশি কষ্ট নেই, আল্লাহর দয়া। কিন্তু সেখানে শুধু বেস্ট ছেলেগুলোকে আমরা চাইছি। ভালো থাকেন, আল্লাহ পাক আপনাদের এই গ্রামকে ভালো রাখেন। যুবক ছেলেদের, কমিটি ছেলেদের জন্য দোয়া চাই, মুখতাসার একটু দোয়া, আল্লাহুম্মা আমিন। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما صلى الله على خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله। আমি আপনাদের এলাকায় প্রথম বছর এসেছি, তাই না জি? প্রথম এরাম তো খুশি হয়েছি। আপনাদের কাছে আবেদন, বড় মজলিস, বড় বড় আলেম ওলামাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন, মাশাআল্লাহ। ফুরফুরা দরবার শরীফ, পেয়াটা দরবার শরীফ থেকে সব আলেম ওলামারা আসবেন। উঠাউঠি কেউ করবেন না, মেহেরবানি করে উঠাউঠি করে মজলিসকে খারাপ করবেন না। আসসালামু আলাইকুম। আপনারা উঠাউঠি করবেন না, ধীরে স্থিরভাবে বসে পড়ুন। এখন আমাদের সামনে নারে তাকবীর, ওয়াজ নসিহত করবেন নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। সুদূর দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে আগত মাওলানা রেজাউল করিম সাহেব।
পিছনে বসার অসুবিধা হচ্ছে আমরা জানি না। সুন্দর একটা যে বসার একটা লাইট প্রয়োজন হবে আমি বলছি একটু সাহেব সুন্দর করে না দিলেও চল দিয়া চলে হ্যাঁ ওই থাকলে থাক কেউ উঠাউঠি করবেন না, যে যার জায়গায় বসে পড়ুন। ভাই আমি এখানে আপনারা সকলেই ভাইজান হুজুরের সঙ্গে মোসাফা করুন। যারা এখনো করেননি আপনারাও গিয়ে করুন, যারা এখনো করেননি আপনারা গিয়ে করুন। আদবের সঙ্গে আবার এসে যাদের হয়ে গেছে বসে পড়ুন। কেননা প্রতাপপুর দরবার শরীফে আমাদের রুহুল আমিন ভাইজান লক্ষ লক্ষ যুবকের আইকন, খুবই অন্তরঙ্গ মানুষ আমাদের মক্কা মদিনার জমিনে, একসঙ্গে অনেক কিছু। যাই হোক, আপনারা সকলে একটু তাকবীর দেন। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। প্রতাপপুর দরবার শরীফ, প্রতাপপুর দরবার শরীফ, ভাইজান হুজুর কিবলা, ভাইজান হুজুর কিবলা, ভাইজান হুজুর রুহুল আমিন সাহেব। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। যাদের হয়ে গিয়েছে এক এক করে বসে পড়ুন। মাইকের সাউন্ড একটু মিষ্টি করুন। মাইকম্যান কি আছে? মাইকের সাউন্ড একটু মিষ্টি করে দে না, সাউন্ড একটু মিষ্টি করে দে না। এটা একটু ছোট করতে হবে। ঠিক আছে। কমিটির সোনার চাঁদেরা ভাইজান হুজুরকে সুন্দরভাবে নিয়ে যান, কোনো ধরনের যেন অসুবিধা না হয়। সুন্দরভাবে ভাইজান হুজুরকে নিয়ে যান। ইনশাআল্লাহ আমাদের প্রাণ প্রিয় ভাইজান, জানার কথা সত্যি ভোলার মতো নয়, খুব সুন্দর হচ্ছে। বাহ, ভালো করে সেট করো। আপনারা আরো একবার মোহাব্বতের সঙ্গে তাকবীর দেন। নারায়ে তাকবীর। একটু ভলিউম বাড়াও বাপ, দূর থেকে যেন টানে। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। আল্লাহু আকবার। সিলসিলায়ে হক ফুরফুরা শরীফ, ওটা বন্ধ করো। সিলসিলায়ে হক মুজাদ্দিদুজ জামান, প্রতাপপুর দরবার শরীফ, প্রতাপপুর দরবার শরীফ। এইটা একটু পিছিয়ে নিতে হবে, লাইটটা মুখে পড়ছে তো ও দাও দাও করে দাও। মাশাআল্লাহ। জি আপনারা যারা পিছনে আছেন আপনারা একটু সামনের দিকে সুন্দরভাবে আদবের সঙ্গে বসে যান। আজকে আপনাদের খিদমতে আলোচনা রাখবো, আপনারা সকলেই চলে আসেন। প্রাণ খুলে দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি